જય ગુરુ. આજે 28/1/2018 આજે આપણે અધ્યાય 17ના શ્લોક 11 થી 13 કે જે 3 પ્રકારના યજ્ઞો વિશે છે તે વાંચશું. અને તે પહેલાં આપણે જે ગયા વખતે 3 પ્રકારના આહાર વિશે વાત કરેલી એમાં ગુરુજીની ગીતામાંથી વાંચન બાકી હતું. એટલે બેલાબેન પહેલાં એ વાંચન ગુરુજીની ગીતાનું કરી લેશે અને એની સાથે સાથે જ કન્ટિન્યુટી રહે એટલા માટે બેલાબેન ફર્ધર 11, 12, 13નું પણ ગુરુજીની ગીતામાંથી વાંચન કરી લે. કારણ કે આ જે સ્પીકર એક જ છે એટલે વારે ઘડીએ આપણે બદલવું નહીં પડે. બેલાબેન વાંચે નહીં, આહારનું બાકી છે ને. હા, એટલે આહારનું લાવી દેશે. जो भोज्य पदार्थ दीर्घायु, जीवन शक्ति, तितिक्षा, आरोग्य, प्रसन्नता और अच्छी क्षुधा को बढ़ाने वाले होते हैं तथा जो रसयुक्त, कोमल, पौष्टिक और जो शरीर के लिए अनुकूल है वे पवित्र मन वाले व्यक्तियों को प्रिय होते हैं. कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, तीखे, रूखे और दाहकारक खाद्य पदार्थ राजसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं और ये दुख, चिंता एवं व्याधियां उत्पन्न करते हैं. पोषण रहित, रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी, उच्चिष्ट और अपवित्र खाद्य पदार्थ तामसिक पुरुष को प्रिय होते हैं. हम जो खाते हैं वह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक दोनों परिणाम होते हैं. भोजन से शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है. मन भी सभी पदार्थों में निहित गुणों से प्रभावित होता है. आधुनिक वैज्ञानिक खाद्य पदार्थों के भौतिक गुण एवं शरीर पर उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार उनकी उपयोगिता का विश्लेषण करते हैं. परंतु योगी जन जिन्होंने प्राचीन काल में आहार के आध्यात्मिक विज्ञान में खोज की, इसकी स्पंदनशील प्रकृति पर विचार करके इसके लाभकारी, उत्तेजक अथवा हानिकारक होने का निश्चय करते थे. योगियों द्वारा इस प्रकार किया वर्गीकरण इस आधारभूत सत्य के साथ प्रारंभ होता है कि सब वस्तुएं परमेश्वर से उत्पन्न हुई है और उनकी एक ही प्रज्ञावान स्पंदनशील सृजनात्मक चेतना की भौतिक अभिव्यक्ति है. सृष्ट वस्तुएं अस्तित्व में आई और वे प्रकृति के 3 प्रतिक्रियाशील गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में परिवर्तन के अधीन रहती है. ये 3 गुण विशुद्ध ब्रह्मांड के स्पंदन को विकृत करके अनंत विविधता उत्पन्न करते हैं जो उनके उन्नयनकारी, क्रियात्मक या विनिष्टकारी गुणों की विभिन्न अवस्थाओं द्वारा जाने जाते हैं. विभिन्न आवृत्तियों के स्पंदन प्रतिक्रिया करने पर एक दूसरे को परिवर्तित कर देते हैं. योगी का उद्देश्य शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से उन्नयनकारी बाह्य और आंतरिक अभिव्यक्तियों के साथ प्रतिक्रिया द्वारा अपने सात्विक गुणों का पोषण करके स्वयं को पवित्र करना है. वह मानता है कि वह जो भोजन करता है तथा जिस प्रकार से ग्रहण करता है उनका उन खाद्य पदार्थों के स्पंदनशील गुण के अनुसार उसके शरीर पर ही नहीं अपितु उसकी चेतना पर भी एक हितकारी या अहितकारी प्रभाव पड़ता है. उचित आहार स्वयं में एक अगाध विषय है जो कई स्वास्थ्य की सनक रखने वाले को प्रायः उनकी हानि करने के लिए आकर्षित करता है. गीता इन सरल श्लोकों में खाद्य पदार्थों के आध्यात्मिक अथवा अनाध्यात्मिक गुण के निर्धारण के लिए एक संक्षिप्त एवं सरल दिशा निर्देश प्रदान करती है. जो भी भोजन स्पंदनात्मक स्तर पर लाभकारी अथवा हानिकारक है वह तद अनुरूप स्वास्थ्य पर अपने पोषणकारी प्रभाव में भी ऐसा ही होगा. सामान्यतः सात्विक खाद्य पदार्थ है मीठे ताजे फल और सब्जियां, कच्ची अथवा ठीक से पकाई हुई, संपूर्ण अनाज और फलदार सब्जियां, ताजे दुग्ध पदार्थ, मेवे, शहद और खजूर जैसी प्राकृतिक मिठाइयां, परिष्कृत शर्करा को कम से कम रखना तथा केवल दूध अथवा वनस्पति स्रोतों से प्राप्त नाम मात्र की वसा. तैयार खाद्य पदार्थों को इस प्रकार मिलाकर पकाना चाहिए कि उनके पोषक तत्व बने रहे तथा उसमें वृद्धि हो. वे देखने में सुकर और जीवा के लिए सुस्वादु तथा शरीर की संरचना के अनुकूल होने चाहिए. सात्विक आहार का स्पंदनात्मक सामंजस्य एवं संतुलित पोषण लोभ अथवा अति भोजन के किसी भी प्रलोभन को रोकना न केवल अच्छा स्वास्थ्य, तेजस्विता और
उन्नत करता है। अपितु मन पर कार्य करके सहृदयता एवं आध्यात्मिक इच्छाएं रखने वाले शांत, संतुष्ट और हसमुख स्वभाव जो अच्छाई और आध्यात्मिक आकांक्षाओं की ओर झुकाव रखता है के विकास में भी योगदान देता है। यह जानकर कि भोजन उसे ग्रहण करने की क्रिया और ग्रहण करने वाला सभी ब्रह्म की अभिव्यक्तियां है। सात्विक भक्त आहार के समय को एक प्रकार का यज्ञ मानता है। जब संभव हो वह मौन में अंतर्मुखी होकर एक नीरव शांतिपूर्ण वातावरण में भोजन करता है। वह निम्नलिखित प्रार्थना जैसी किसी प्रार्थना से अपने भोजन को प्रारंभ करता है। हे परमपिता, यह नैवेद्य स्वीकार करे, इसे पवित्र बनाए, लालच की अपवित्रता से इसे दूषित न होने दे। यह भोजन आप ही की देन है, यह आपके इस देह मंदिर के लिए है, इसे पावन बनाए, ब्रह्म मिले ब्रह्म में। हम आपकी अभिव्यक्ति की पंखुड़ियां हैं, परंतु आप पुष्प, इसका प्राण, इसकी सुंदरता और इसकी मनोहरता है। अपनी विद्यमानता की सुगंधि से हमारी आत्माओं को सुवासित करें। राजसिक भोजन वे है जो शरीर में प्राणिक शक्तियों तथा मन एवं इंद्रियों के लिए भी अत्यधिक उत्तेजक होते हैं। ऐसी सभी उत्तेजना पूर्णतः बुरी नहीं कि उससे कट्टरता पूर्वक बचा जाए। सांसारिक रूप से सक्रिय सामान्य व्यक्ति के लिए संतुलन श्रेष्ठ है। अधिकांश राजसिक खाद्य पदार्थों के गरम, मसालेदार, नमकीन या अन्यथा तेज सुगंधी की जीवा पर प्रतिक्रिया ही उनके उत्तेजक गुण का संकेत देती है। अंडों को राजसिक माना जाता है। वैसे ही कुछ मांस भी, जैसे मछली, मुर्गी, भेड़, जो पशु मांसयुक्त खाद्य पदार्थों में कम हानिकारक है। ऐसी वस्तुओं अथवा उनके अतिभोज का त्याग करना चाहिए जो इंद्रियों और स्नायु तंत्र का पोषण करने वाली प्राण शक्ति को उत्तेजित करते हैं, क्योंकि वे शरीर में बेचैनी एवं रोग तथा मानसिक उत्तेजना एवं कष्ट उत्पन्न करेंगे। गीता में तामसिक खाद्य पदार्थों का वर्णन विशद है। यह देखा जाता है कि सात्विक अथवा स्वास्थ्यवर्धक ढंग से सक्रियता उत्पन्न करने वाले राजसिक खाद्य पदार्थ भी अनुचित ढंग से तैयार अथवा संरक्षित किए जाने से उनमें विकार उत्पन्न हो जाने पर तामसिक हो जाते हैं। तामसिक वर्गीकरण स्वच्छता के नियमों की उपेक्षा करने के हानिकारक प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। तामसिक आहार का शरीर और मन पर घातक प्रभाव पड़ता है, जो आध्यात्मिक उन्नति की सभी आकांक्षाओं को क्षीण कर देता है। आधुनिक समाज में प्रायः उपयोग किए जाने वाले सबसे तामसिक खाद्य पदार्थों में पूर्ण विकसित पशुओं के मांस है, विशेषकर गाय अथवा सुअर का मांस और इनसे बने उत्पाद। रासायनिक और स्पंदनात्मक दोनों प्रकार से ये मनुष्य के शरीर और आध्यात्मिक प्रकृति के लिए अत्यंत हानिकारक है। कोई भी पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक है वह व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा, और विपरीत अर्थ में प्रतिकूल मानसिक अथवा आध्यात्मिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थ भौतिक शरीर के संगठन के लिए अहितकर होंगे। श्लोक 11 से 13। कर्मफल की आकांक्षा न रखने वाले लोगों द्वारा शास्त्र विधि सम्मत केवल धर्म के लिए किया गया यज्ञ सात्विक होता है। हे भारत श्रेष्ठ, यह जानो कि फल की कामना से अथवा आडंबर की भावना से किया गया यज्ञ राजसिक होता है, और शास्त्र विधि से रहित अर्पण और आभार के बिना, पवित्र प्रार्थना अथवा मंत्रों के बिना और ईश्वर भक्ति के बिना किया गया यज्ञ निंदनीय रूप से तामसिक होता है। सात्विक व्यक्तियों का मन अपने एकमात्र लक्ष्य के रूप में ईश्वर पर केंद्रित रहता है। राजसिक भक्ति के विपरीत, जो आशीर्वादों अथवा दिव्य अनुभवों या प्रशंसकों की सराहना प्राप्त करने की आशा से अर्पित की जाती है, सात्विक भक्त का एकमात्र प्रयोजन ईश्वर की दिव्य आज्ञाओं में निहित सच्चाई का अनुसरण करने तथा उनसे प्रेम करने के शुद्ध आनंद में है। अपनी आराधना की प्रकृति मात्र से ही राजसिक भक्त क्षण भंगुर एवं अस्थायी फल प्राप्त करते हैं। सात्विक भक्त ईश्वर से एकत्व की सर्वसंतुष्टकारी आनंदमय समाधि को प्राप्त करते हैं। अंतिम श्लोक तंत्र विद्या, शैतान की पूजा और काले जादू के अन्य अभ्यासों के संबंध में है, जो लोगों को रहस्य एवं सम्मोहन मात्र ही प्रदान करते हैं और जो आध्यात्मिक रूप से उन्नयनकारी फल उत्पन्न नहीं करते। ऐसे धर्म अनुष्ठान अच्छे स्पंदनों एवं दूसरों के लिए सेवा भाव के विचारों से वंचित होते हैं। वे केवल अज्ञानी मनुष्यों की बुरी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए ही किए जाते हैं। बुराई की क्षमता एवं शक्तियों के उपयोग को प्रोत्साहन देने वाले किसी भी प्रकार के अपवित्र अनुष्ठान अथवा अभ्यास में लाई गई धारणाओं की बुद्धिमान व्यक्ति एवं शास्त्रीय धर्म ग्रंथ एक अभिशाप, अधम एवं विनाशकारी विद्या के रूप में निंदा करते हैं। जय गुरु।
ધરતી સંદેશ આવતો હોય. જય ગુરુ. ત્રણ પ્રકારના આહાર, ત્રણ પ્રકારના યજ્ઞ, ત્રણ પ્રકારના તપ અને ત્રણ પ્રકારના દાન, એમ 4 રીતે આ અધ્યાયની વ્યવસ્થા થયેલી છે. એમાં 3 પ્રકારના આહાર આપણે જોઈ ગયા. હવે 3 પ્રકારના યજ્ઞ આવે છે, પછી 3 પ્રકારના તપ આવશે અને પછી દાન આવશે. અને એ આપણા સૌની શ્રદ્ધા અને પ્રકૃતિ અનુસાર આપણી ચોઈસ હોય છે સામાન્ય રીતે. અને આમાંથી ભગવાન આ 3 પ્રકાર આપણને બતાવીને જાણે કે આપણી સામે એક દર્પણ અરીસો ધરેલો છે કે આ જુઓ કે તમે આમાં કયા વર્ગમાં આવો છો. અને આપણે જ્યાં છીએ એ જગ્યાએથી આપણે સાત્વિક તરફ ઉન્નયન કરવાનું છે. આ આખી દ્રષ્ટિ આખી આની પાછળની આ છે. એટલે આ એક દરેક જે મોબાઈલ કે યંત્રની સાથે આધુનિક એક મેન્યુઅલ આવે છે, એવી રીતે આ શરીર મન, આ જે ઓર્ગેનિઝમ છે યુનિકલી પ્રોગ્રામ જન્મની સાથે. કોઈનું યંત્ર તામસિક છે, કોઈનું યંત્ર રાજસિક છે, કોઈનું યંત્ર સાત્વિક છે. એવા યંત્ર લઈને આપણે જન્મેલા છે અને એની સામે ભગવાનને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અને એક વર્ણની વ્યવસ્થા બી ગુણો અનુસાર થયેલી છે. એવું શરૂઆતમાં 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને કહેલું હતું કે ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટવા ગુણ કર્મ વિભાગ છે. એટલે હી હેઝ એક્સેપ્ટેડ કે 4 પ્રકારના લોકો વધતા ઓછા સાત્વિક રાજસિક તામસિક ગુણવાળા હોય છે. એટલે એની સામે પ્રોબ્લેમ નથી. પણ આપણે જ્યાં છીએ ત્યાંથી આપણું પ્રોગ્રામિંગ બદલવાનું છે. આપણે નવું પ્રોગ્રામિંગ અપલોડ કરવાનું છે. અને એને માટે આ માર્ગદર્શન આપણને આપેલું છે. હવે આહારની વાતમાં ગુરુ મહારાજે સાત્વિક આહારમાં ભોજન પહેલાં કરવાનો એક અંગ્રેજીમાં અને હિન્દીમાં આપણને જ્યાં જ્યાં બી આપણે શિબિરો હોય છે ત્યાં આપણે ભોજન પહેલાં કે અહીંયા બી આપણે ભોજન પહેલાં મનોમન એક પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ ભગવાનને. એ પ્રાર્થના આપણા જેટલા બી આશ્રમો હોય છે હિન્દુસ્તાનના, એ બધા જ આશ્રમોમાં જમતા પહેલાં 2 શ્લોક ગીતાજીમાંથી અવશ્ય બોલવામાં આવે છે. તેના ઉપરથી જ આ જે ગુરુજીએ હમણાં જે કહું ઇટ ઇઝ એ લિંક બિટવીન આહાર અને યજ્ઞ વચ્ચેની લિંક જેવો છે એ શ્લોક. કે આપણા જે દરેક શારીરિક કર્મો છે એ દરમિયાન આપણે બહારની દુનિયા સાથે સંપર્કમાં આદાન પ્રદાન કરતા હોઈએ છીએ. 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા વ્યવહાર કરતા હોઈએ છીએ. એટલે એક ઇન્દ્રિયોનો બી આહાર હોય છે. આપણે ટીવી જોતા હોઈએ છીએ, ટીવીના શો જોતા હોઈએ છીએ, પુસ્તકો વાંચતા હોઈએ છીએ, સંગીત સાંભળતા હોઈએ છીએ. ઝાઝી સંગીત સાંભળી શકીએ, આપણી ચોઈસ છે. શ્લોક સાંભળી શકીએ છીએ, આપણી ચોઈસ છે. હમણાં એક નાની દુર્ગા આપણે નવરાત્રિ ગઈ હમણાં, કદાચ બધાને ખ્યાલ નહીં હશે. આપણી મોટી નવરાત્રિઓ 2 આસોને જ્યારે દિવસ સરખા રાત વખતે એટલે ઇક્વિનોક્સિસ વખતે, ઇક્વલ નાઇટ ડે વખતે આવતી હોય છે મુખ્ય.
પણ બે બીજી નવરાત્રિઓ જ્યારે ઉત્તરાયણમાં સૂર્ય જાય છે અને જ્યારે કર્કમાં જાય છે દક્ષિણાયનમાં, એ બે સંક્રાંતિ વખતે બી આપણી બીજી 9 દિવસની નવરાત્રિ આવે. તો અમે કંઈક બહાર અમારા મહેમાનને લઈ ગયેલા હતા જમવા માટે. પછી ઘરે આવ્યા 9-10 વાગે તો કોઈ ભક્તે માતાજીના છે તે 2-3 સુંદર છે તેટલા મોટા લાઉડ સ્પીકર પરથી આખી સોસાયટીમાં સંભળાય એવા કાન ફાડી નાખે એવા અવાજ સાથે પહેલાં તો માતાજીની સ્તુતિ થઈ. એમ કહું વાહ સરસ. અને પછી જેમ નવરાત્રિ દરમિયાન એક પછી એક પેલા જે જાઝી બધા જે ગરબા માટેના જે રેકોર્ડ જ આખી હોય, એ જે લોકો આ જે હોય એ જ સેમ રેકોર્ડ લઈને ફરતા હોય છે. એ રેકોર્ડ આખી રાત ઇટ વોઝ બેઝડ ઓન ફિલ્મી મ્યુઝિક કન્ટિન્યુઅસલી. તમને ખબર છે ને પેલા બધા જેની માટે જેના ઉપર તમે જે ગરબા જે કરતા હોય છે. એટલે આપણી સંસ્કૃતિનું અધઃપતન કેટલી હદે આપણે થયેલું છે એ જોવા જેવું છે. કે જે યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ બુદ્ધિરૂપેણ સંસ્થિતા શ્રદ્ધારૂપેણ સંસ્થિતા ધૃતિરૂપેણ સંસ્થિતા ક્ષમારૂપેણ સંસ્થિતા. એટલા બધા સુંદર અર્થવાળા સુંદર શ્લોકો છે. અને આપણે મન આપણું અંદર લય પામી જાય. માતાજીની અંદર જે સર્વવ્યાપી શક્તિ છે એ શક્તિ આપણી અંદર વધે. એવું આપણો ધર્મ છે. એ ધર્મ મેં જે અત્યારે આજે વિડીયો એક મૂકેલી છે, અમેરિકન વેદા, ફિલિપ ગોલ્ડબર્ગ કરીને, એણે જોયું કે અમેરિકાની સંસ્કૃતિમાં આજે ભારતીય સંસ્કૃતિ પરકોલેટ થઈ રહેલી છે. ઇટ ઇઝ પરમિએટિંગ ઓલ ધ લેયર્સ. અને લોકોને ખબર નથી કે પોતે આ હિન્દુ સંસ્કૃતિ અપનાવી રહેલા છે. ડૉક્ટર જાય કે તમને સ્ટ્રેસ છે, ડિસ્ટ્રેસ કરો, તમે આમ કરો, શ્વાસ આ રીતે લેશો, 4 શ્વાસ અંદર લેશો, 2 શ્વાસ રોકી લેશો, 6 શ્વાસ બહાર કાઢશો, તમે ડિસ્ટ્રેસ થઈ જશો, તમારી વેગસ નર્વ સ્ટિમ્યુલેટ થશે. બટ they don't know કે their psychiatrists, their doctors are taking it from the what Paramahansa has taught, what Vivekananda has taught, what the two great masters have taught. And પછી તો બધા સિરીઝ ઓફ મહેશ યોગી, આ તે રમણ મહર્ષિ, બધા ઘણા બધા જઈને ઝેન ધીસ ધેટ બધું જઈને આપણી સંસ્કૃતિ પરકોલેટ કરી રહી છે. બુદ્ધિઝમ બી આપણે ત્યાં જ ઓરિજિનેટ થયેલું. બટ હી સેઝ કે આ બધે અમારી અમેરિકન સંસ્કૃતિમાં આ તમારી સંસ્કૃતિ અમે લઈ રહ્યા છે. ને આપણે લોકો આઈ હોપ કે આપણે અમેરિકાનું આંધળું અનુકરણ કરીએ છીએ એમ આમાં બી આપણે આંધળું અનુકરણ કરીએ તો બી આપણે કરી જશું. કે ત્યાં હવે થાય છે આ બધું. એટલા સુંદર શ્લોકો બોલતા હોય છે લોકો, બાળકો. અને મેં જે મૂકેલી છે એમાં એક બ્લેક નિગ્રો માથે ટોપી પહેરીને જાણે કે મુસલમાનો એવો જ દેખાય અને સામે બ્લેક નિગ્રો બેઠેલા છે. એને શીખવે છે કે તમે એકબીજાને મળો છો ત્યારે અભિવાદન કરો છો, હાવ આર યુ, કેમ છો. આપણે બી નથી કે કેમ છો, મજામાં છો. તો કે ના, એવું નહીં કરો, નમસ્તે બોલો. એટલી બધી પછી એ સમજાવે છે કે યુ નો વોટ ઇઝ નમસ્તે? ધ ડિવિનિટી ઇન મી, the God in me is saluting the God in you. બધા બાળકો એટલા બધા ખુશ થઈ છે. સાંભળવા જેવું છે. ટાઈમ મળે તો સાંભળજો, મજા આવશે. એ વિડીયો સાંભળવાનું મન તમે આપેલા પુસ્તકને આભારી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બેલાબેને એક પુસ્તક વાંચવા આપ્યું. આપણા એક જૂના ડિવોટી છે અમૃત ગુપ્તા, એ કોઈક આઈએએસ ઓફિસર હતા. હા, એમને એક પુસ્તક આપ્યું. એનું નામ 2 Great Masters કે એવું કંઈક સમથિંગ.
કે જેમાં ઉપર ફોટા છે વિવેકાનંદજીના અને યોગાનંદજીના. They have become the catalyst to change the entire USA. એના ઉપરથી એને પુસ્તકનું નામ આપ્યું અમેરિકન વેદ પેલાએ, અને એના ઉપરથી ઇન્સ્પિરેશન લઈને આમણે એટલું બધું ઇન્સ્પિરેશન મળ્યું છે કે હી હેઝ કોટેડ સમવેર ઇન ધ મિડલ, જ્યાં સુધી હું વાંચતા આવેલું છું. અત્યારે અઠવાડિયા પહેલા એમણે આપી મને. તો આઈ વોઝ ઇમ્પ્રેસ્ડ કે આટલી બધી ગુરુજીની અમેરિકન કલ્ચરમાં વ્યાપી ગયેલા છે. ત્યાં આપણું હૃદય, આપણે ગર્વથી આપણને એટલું બધું ગમે આપણને કે આપણે આ છીએ ગુરુજીના શિષ્ય. એ ખરેખર આપણું નસીબ છે કે આપણે આમાં આવેલા છીએ. એ રીતે પૂર્વજન્મના કંઈક ઋણાનુબંધથી આપણે આવેલા છીએ. કશું એમને બનતું નથી. સો કોલ્ડ એક્સિડન્ટ્સ આર નોટ એક્સિડન્ટ્સ, દે આર ઇન્સિડન્ટ્સ. યુ હેવ નોટ કમ હિયર એક્સિડેન્ટલી. કોઈક ઋણાનુબંધથી તમે આવેલા છો. તમે સાંભળશો તો બહુ મજા આવશે, વાંચો. અને તમારી બુકમાંથી એ મને એમાં આ બુકનું નામ છે, અને એટલે મને થયું કે લાવ જોઉં કે આ બુકનું નામ છે. એટલે ગૂગલ સર્ચ મારી તે બુક મળી. એમાં આ યુટ્યુબ પરથી આ વિડીયો મળ્યો. કારણ કે કોઈ બી બુક બહાર પડે ને એના ઉપર એક યુટ્યુબનું કંઈક ને કંઈ હોય. એટલે તમારા આ જે છે અમૃત ગુપ્તા, એમનું બી મેં નામ નાખ્યું, ધ ટુ ગ્રેટ માસ્ટર. તો એક 15-10 મિનિટની એમનો પુસ્તક વિમોચન પ્રસંગ જે કરેલું તે અનુપમ ખેરે કરેલું. એટલે આઈ વોઝ ઇમ્પ્રેસ્ડ. ઇટ્સ અ વેરી નાઇસ બુક. આઈ લાઈક ટુ ટેલિફોન હિમ આફ્ટર રીડિંગ ઇટ. વેરી ગુડ book. Tell him that I have openly declared this book as a good book in this, because I am impressed. I am very thankful to him. હવે આપણે જે વાત પર હતા તે હું મારું ઘણીવાર પાટા બદલાઈ જતા હોય છે. તો યજ્ઞની વાત પર આવું તે પહેલા જે આહાર ઉપર જે ગુરુજીએ મંત્ર આપેલા, એ કયા તે મંત્રો ખાતા પહેલા આપણે બોલીએ છીએ એ સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે આપ સૌને? તો ચોથા અધ્યાયનો 24મો શ્લોક કાઢો. 112 પાનું નંબર મળી ગયું. એક આ શ્લોક આપણે બોલતા હોય છે, બ્રહ્માર્પણમ વાળો. બહુ સુવિદિત શ્લોક છે, બધા જ સાંભળ્યો છે. અને બીજો શ્લોક આપણે 15મા અધ્યાયનો સાંભળતા હોય છે, અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમ આશ્રિતઃ પ્રાણાપાનવ સમો કૃત્વા પચામ્યન્નમ ચતુર્વિધમ. આ એક બહુ જ આપણે ત્યાં જાણીતો, બધા જ આશ્રમોમાં સામાન્ય રીતે આ બે મંત્રો બોલાવે છે. આ મંત્ર આ પ્રમાણે છે. આ મંત્ર પેલા મંત્ર કરતા બહુ ઉચ્ચ કક્ષાનો છે, કારણ કે સમસ્ત યજ્ઞોમાં જ્ઞાન યજ્ઞ બહુ જ શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે. આપણે યજ્ઞોના પ્રકાર આ ચોથા અધ્યાયમાં જ આપેલા છે, જોઈશું આપણે ટૂંકમાં. કારણ કે યજ્ઞનો શ્લોક આવે છે તો યજ્ઞ કયા કયા અગાઉ ભગવાને આપેલા, કારણ કે તમે બધા ચોથા અધ્યાય વખતે મારી સાથે નહોતા. આપણે અજયભાઈના મકાનમાં 2003માં જયારે હતા, અહીંયા 2004માં આવ્યા આપણે 2006માં. એટલે અજયભાઈના ઘરે આપણે પહેલા આ ચાલતું હતું, ને તે વખતે જે લોકો આપણા હતા તેમાંના કોઈ અહીંયા હવે મોટા ભાગાના નથી. અને તે વખતે પ્રસ્તાવ મારી પાસે એટલા માટે આવેલો કે અંગ્રેજી ભાષામાં લખાયેલું ગીતાનું ગુરુજીનું પુસ્તક કોઈને સમજાતું નહોતું. એટલે મને રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવેલી કે તમને કંઈક ખબર હોય તો તમે ગુજરાતીમાં કંઈક કહો. એને લીધે ગુજરાતીમાં બોલવાનું મેં 2003-04માં લગભગ ચાલુ કરેલું. એટલે એ વાતને લગભગ 14 વર્ષ થવાના. 14 વર્ષ થઈ ગયા.
અને હવે મારા સારા નસીબે હિન્દીમાં ગુરુજીનું પુસ્તકનું ભાષાંતર થયું, એટલે મારી જવાબદારી હવે લગભગ પૂરી થઈ અને ગીતા પણ લગભગ પૂરી થવા જ આવી છે. અને મારું આયુષ્ય બી ખબર નહીં, ભગવાન જાણે. તમારી જેટલી સેવા કરવાની નસીબમાં છે તેટલી આપશે ઉપરવાળો. એની આ હિન્દીમાં આવી ગયું છે. બેલાબેન સુંદર વાંચન કરે છે. જો કમિટીને યોગ્ય લાગે તો પછી નંબર 1 થી જ્યારે ચાલુ થાય ત્યારે ઉપર જે બીજું બધું વાંચન કરવામાં આવતું હોય છે એની જગ્યાએ આપ સૌને એમ લાગે કમિટી મેમ્બરોને કે આ સ્તુત્ય પગલું છે, તો એમાં જ એક શ્લોક દર મિટિંગની અંદર જે આ અત્યારે જે ચાલી રહેલી છે ગીતાનો સ્વાધ્યાય યજ્ઞ, એ સ્વાધ્યાય યજ્ઞની આપણે કેટલું બધું માન આપીએ છીએ એનો બહુ ઉત્તમ નમૂનો છે કે 4 અઠવાડિયે બી ચાલે, 5 અઠવાડિયે બી ચાલે. એ જગ્યાએથી જો આપણે આ સ્વાધ્યાય યજ્ઞને જો એ ક્રિયાયોગ હોય, યજ્ઞ જો ક્રિયાયોગ જ હોય, પાતંજલ મુનિ કહે છે તપસ સ્વાધ્યાય ઈશ્વર પ્રણિધાનાની ક્રિયાયોગ, તે જ વસ્તુના ક્રિયાયોગને આખો લઈને હોલી સાયન્સમાં યુક્તેશ્વરજીએ યજ્ઞનો દરજ્જો આપી દીધો છે. ધેટ મીન્સ સમીકરણ શું છે? ક્રિયાયોગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યજ્ઞ. અને એ ક્રિયાયોગ આપણે એમ માની બેઠેલા છે કે ઊંડા શ્વાસ લઈએ એ ક્રિયાયોગ. આટલી આપણે મોટાભાગના આપણા સાધકોની માન્યતા, YSS અને SRFના સાધકોની માન્યતા લિમિટેડ ટુ ઓનલી લોંગ બ્રીધિંગ ટેકનિક્સ, isn't it? It is not so. We are following Patanjal Yoga Sutra and Gita Ji. And what Holy Science Yukteswarji says is tapa swadhyaya brahma nidhanani yagnaha. That is the definition of kriya yoga. Kriya yoga is equivalent to yagna. We are going to talk about yagna. એટલે આ મારી આટલી વાત અસ્થાને નહીં ગણાશે. આખો SRF YSS વર્ષ એમ જ માની બેઠેલો છે કે ખાલી ક્રિયા કરીએ છીએ એટલું જ ક્રિયા છે, અને એ ક્રિયા બી આપણે એને બી યજ્ઞનો દરજ્જો આપી શકેલા નથી. એ આપણે આ જે શ્લોક ચાલુ થશે એમાં આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે સાત્વિક યજ્ઞનો દરજ્જો ક્રિયાને બી આપી શકાય. ત્યાં સુધી સાત્વિક યજ્ઞનો દરજ્જો બી ક્રિયાને બી પ્રાપ્ત નથી થતો. ત્યાં એવી વાત આપણે હવે કરવાના છીએ એ યજ્ઞની. ઓકે, તો આ બ્રહ્માર્પણમ એ હાઈએસ્ટ યજ્ઞ છે. સમસ્ત દ્રવ્ય યજ્ઞો, તપોયજ્ઞ, પ્રાણ યજ્ઞ, જેટલા પણ યજ્ઞો છે એ સમસ્ત યજ્ઞમાં જ્ઞાન યજ્ઞ ઉત્તમ છે. અને આ જ્ઞાન યજ્ઞનો નિચોડ આ છે કે જે આપણે આહારના લેવલ પર લાવીને મૂકી દેલું છે. આશ્રમોએ એને ફક્ત ખાધા પહેલા ગાવાનો એક સિરસ્તો રિચ્યુઅલિસ્ટિક મંત્ર જાણે કે બનાવી દીધેલો છે. એન્ડ વી ડોન્ટ ગીવ ઇવન એ સેકન્ડ થોટ વોટ ડઝ ઇટ મીન. અભિનવને આપી દો. કઈ નહીં એ અમે બધા એવા જ છીએ, તમારા જેવા જ. જરાય એમાં તમારી એજ કેટલી? 79. તમે આનો ઉપયોગ કરવા જેટલી ધગસ ધરાવો છો એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. લોકો હવે આ ઉંમરે હાથમાં લેવા જ નથી માંગતા. હવે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, તમે ખૂબ આગળ વધેલા છો. અમારા ગુરુ છો તમે. ઓકે, તો આ મંત્ર આ પ્રમાણે છે. બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિઃ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. કેટલું સુંદર
કર્ણપ્રિય નથી લાગતું આ? પેલા ઇંગ્લિશ જાણવાવાળા અમેરિકનોને માટે અંગ્રેજી ભાષાંતર તો ગુરુજીએ કરવું જ પડે, એટલે કરેલું બી અત્યંત સુંદર ભાષાંતર છે. પણ કેન યુ સી ધ ઇફેક્ટ ઇટ બ્રિંગ્સ ટુ યોર માઇન્ડ? ઇટ ઇઝ ઇન અનુષ્ટુપ છંદ. ઇટ સ્ટોપ્સ યોર માઇન્ડ. સ્તુપ એટલે સ્ટોપ. વોટ ઇઝ ટુ બી સ્ટોપ? યોગસ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. વોટ ડઝ ઇટ સ્ટોપ? ચિત્તવૃત્તિ. That is the power of this mantra. When all of us are singing every time together, what is happening? સામૂહિક રીતે આપણે ઊંડો શ્વાસ લઈએ છીએ અને એક સંગીતમય રિધમની અંદર આપણે ઉચ્છ્વાસની સાથે આપણા પ્રાણ અને વાણીનું મિથુન થઈને એક શ્લોકની રૂચા નીકળે છે આપણી અંદર, અને એ પરમાત્માએ ગાયેલા શ્લોકને આપણે બોલી રહ્યા છીએ. એટલે જે સ્પંદનાત્મક અવસ્થામાંથી, જે લેવલથી સમાધિસ્ય કા ભાષા, જે સમાધિસ્થ વ્યાસની ભાષામાંથી જે શ્લોકો નીકળેલા છે ઇન ધ બેસ્ટ પોએટિક ફોર્મ, એ બધા મંત્ર છે. અથી તે માંડીને ક્ષ સુધીના જેટલા બી 50 મૂળાક્ષરો છે તે 16 અહીંયા આગળ સ્વર છે. 12 સ્વર અહીંયા છે, ક થી તે ઠ સુધીના. ડઢણ તથ દધન પફ સુધીના જે 10 છે તે અહીંયા છે. ડઢણ બભમ યરલ એ જે 6 પાંખડીઓ છે સ્વાધિષ્ઠાનની, એ સ્વાધિષ્ઠાનમાં ગોઠવાયેલા છે. તમે લાહિરી માથેની ગીતામાં જશો તો આ બધું જ બતાવેલું છે. અને છેક નીચે વમ સમ શમ શમ એ છેલ્લા 4 રહી જાય તે, અને બાકી જે રહે છે હળક સજ્ઞ એમાં હ ને ક્ષ અહીંયા મૂકેલા છે. હમ ક્ષમ. અને એ બધા જ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે, કોઈ છૂટા નથી. અને એ ઇન્ટરકનેક્ટેડ નાડીઓના તંતુઓ જે છે એ તંતુઓ સહસ્રારની જે 1000 પાંખડીઓ છે એ પાંખડીઓમાં આ બધી જે કમળની પાંખડીની વાત કરી ગુરુજીએ કે તમે મોટું કમળનું ફૂલ છો, સહસ્રદાર, એ પરમાત્મા બ્રહ્મકમળ છે, અને એ બ્રહ્મકમળની આપણે પાંદડીઓ છીએ. ગેટ માય પોઈન્ટ? ત્યારે આ જ્યારે મંત્રો આપણે મંત્રોચ્ચાર કરીએ છીએ ત્યારે વી આર પુટ ઇન ધ સેમ ફ્રીક્વન્સી ઇન વિચ વ્યાસજી વોઝ નેરેટિંગ ધીસ, which was originally told by Sri Krishna to Arjun. So you are getting into the same frequency. They are mantras. They are not ordinary things. બ્રહ્મ આમાં 6 વખત આવ્યો. 6 વખત બ્રહ્મ શબ્દ આવે. અને શું અર્થ થાય એ ખબર છે? 7 વિભક્તિ આવે સંસ્કૃતમાં, આવે કે નહીં? અંગ્રેજીમાં બી આવે. બધી જ કોઈ બી લેંગ્વેજ વિભક્તિ વખત બનતી નથી. હું, મારું, તું, તારું, તેનાથી, તારા, તેના વડે, એ બધી વિભક્તિઓ છે કે નહીં? સંબોધન વિભક્તિ. તો આમાં બધી વિભક્તિ આવી ગઈ. એટલે શું કે જે અન્ન છે તે બી બ્રહ્મ છે. સ્પિરિટ ટુ સ્પિરિટ ગોઝ, એવું નહીં આવ્યું? બ્રહ્મથી બ્રહ્મમાં જાય છે. સ્પિરિટ ટુ સ્પિરિટ ગો. અહમ અન્નમ અહમ અન્નાદો. હું જ અન્ન છું અને હું જ અન્નનું ભોજન કરવાવાળો વૈશ્વાનર અગ્નિ છું. ઔષધિઓમાં પણ હું જ છું. પૃથ્વીમાં બી હું જ છું, વૃક્ષોને ધારણ કરનારો, પ્રાણીઓને ધારણ કરનારો. ગામ આવિશે છે ભૂતાની ધારયામી અહમ ઓજસા ઉષ્ણામી છે ઔષધિ સર્વે સોમો ભૂતવા રસાત્મક. બધી ઔષધિઓ અન્નને સોમ બનીને હું પેદા કરું છું. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂતવા પ્રાણીનામ દેહમ આસિત પ્રાણાપાનો સમો કૃત્વા પચામી અન્નમ ચતુર્વિધમ. પ્રાણ અને અપાનને સમાન કરીને અહીંયા સમાન વાયુ થઈને ઉપર પ્રાણ, નીચે અપાન અને વચ્ચે સમાન, એ સમાન વાયુ વૈશ્વાનર અગ્નિની મદદથી ભોજન કરેલા બધાનું. એટલે શંકરાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે અગ્નિ સોમાત્મક ભગવાન પોતાને કહી રહેલા છે કે તમે જે ભોજન કરતો જે અન્ન ઔષધિ છે તે બી હું જ છું.
એ જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય તે ગામ એટલે પૃથ્વી બી હું જ છું, એમાંનું જે જળ છે તે બી હું જ છું, ઔષધ ને અન્ન બી હું જ છું, અને તમારી અંદર રહીને એને પચાવવા વાળો વૈશ્વાનર, ધેટ મીન્સ આઈ એમ એવરીથિંગ. અને જે પ્રકાશથી આ પ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય છે ઔષધિઓમાં, ક્લોરોફિલની મદદથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું જે કાર્બોહાઈડ્રેટમાં રૂપાંતર થાય છે, આ જે અદ્ભુત મેજિક થાય છે કે જે પ્રકાશ એનર્જીનું મેટરમાં રૂપાંતર થઈ રહેલું છે. Isn't it a magic happening? Energy getting converted into matter every day by the magic wand of Surya Narayan Bhagwan. And whose power it is? That all-pervading consciousness. That is doing everything. That is the only doer. It is all happening by his magic. So what is the meaning of this great mantra? It is a જ્ઞાનાત્મક. જે અંદર આહુતિ અપાઈ રહેલી, તે આહુતિ આપનારો, જે ખાનારો તે બી એ જ. મેં જે કેળું ખાધું તે મેં કેળું ખાધું, મને કેળું ભાવ્યું, કે કારેલું જો આવી જાય તો રાગ દ્વેષ, અને મેં કર્યું. પણ વોટ ઇઝ હેપનિંગ? ગોડ ઇઝ ડાયજેસ્ટિંગ, ગોડ ઇઝ ઇટિંગ. અહીંયા આગળ મોઢામાં દાખલ થાય ત્યારથી જીભ જે કામ કરે છે સ્વાદ લેવાનું. રસો અહમ અપસુ કૌંતેય. મોઢામાં કેળું મીઠું લાગે તો રસ પણ હું છું. રસો અહમ, અહમ હું છું. કયો હું? આ હું નહીં. मैं कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं. लाहिरी माँ से ठीक ठिकाने आ बात लखे છે. मैं कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं. ग्रेटेस्ट योगी is telling it. Greatest yogi is telling it. I am nothing, I am nothing, I am nothing. I am not the doer. मेरा कुछ नहीं. અહમ મમ ભાવ જ નથી લાહિરી માં છે. ત્યારે એ ક્રિયા યજ્ઞ બની જાય. તો આ ખાનારો છે તે આ નહીં, આ શરીર નહીં, એ પરમાત્માની શક્તિ. પ્રકૃતિ એવ ક્રિયમાણાની કર્માણી છે સર્વસ. નૈવ કિંચિત કરોમિ તે યુક્તો મન્યતે તત્વજિત. હું કરતા નથી, ત્વમેવ કરતા, ત્વમેવ ભોગતા. એ ભોજન ભોગવનારો બી તું જ છે, વૈશ્વાનર બી તું જ છે, તેજસ બી તું જ છે, પ્રાજ્ઞા બી તું જ છે. જે રાત્રે ઊંઘની સુખપૂર્વક નિંદ્રાનો ભોગ, આનંદ ભોગ છે. કોણ છે? ત્રણ અવસ્થાના ત્રણ ભોગતા છે. જાગ્રતનો વૈશ્વાનર ભોગતા છે. હમણાં કેળું ખાધું એનો ભોગતા કોણ? જાગૃતમાં વૈશ્વાનર જ નહીં. સ્વપ્નનો ભોગતા, સ્વપ્નને આનંદ માણનારો કોણ છે? કે સુખ અથવા દુઃખ માણનારો તેજસ. અને પ્રાજ્ઞામાં ઊંઘના સુખનો આનંદ મેળવનારનું નામ શું? પ્રાજ્ઞા. એ બધાને તે સૂક્ષ્મ કારણ અને સ્થૂળ દેહનું અભિમાની છે. એટલે એ ત્રણ અભિમાની દેવતા કહેવાય છે. They are thinking that they are only limited to that much. So અભિમાની એટલે શું? I am this body. અત્યારે જાગ્રત અવસ્થામાં આપણે બધાને બાળપણથી શું સ્મૃતિ છે? કે હું આ શરીર છું. પછી આપણે દર અઠવાડિયે અહીંયા ભેગા થાય છે ત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ? અહમ બ્રહ્માસ્મિ, સોહમ, અહમ સહ, હોમ સો. દર વખતે યાદ કરીએ છીએ. અને સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ. ધીઝ આર ટુ ટીચિંગ્સ. તત્વમસી, તત્વમિસી ઇતિ આદિ લક્ષ્યમ. આપણે બ્રહ્માનંદમાં બોલીએ છીએ ને કે આ મારા ગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વરૂપ છે, મારો આત્મા બી બ્રહ્માનંદ સ્વરૂપ છે, ઈશ્વર પણ બ્રહ્માનંદ સ્વરૂપ છે. કારણ કે આ બધું જ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મ સિવાય તો બીજું કંઈ છે જ નહીં. આપણે સૌ બ્રહ્મની અંદર જ છીએ. આપણે સૌ બ્રહ્મની બહાર છે કોઈ? આમાંનો હાથ ઊંચો કરે તો બ્રહ્મની અંદર જે કંઈ હોય તે બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ હોય કે બીજું કંઈ હોઈ શકે
એટલે આખા આ મંત્રનો સાર શું છે? ખાનાર બી બ્રહ્મ, ખાવાની વસ્તુ છે તે બી બ્રહ્મ, કર્તા પણ બ્રહ્મ, કર્મ પણ બ્રહ્મ, કરણ પણ બ્રહ્મ. કર્તા, કરણ, કર્મ જેટલી વિભક્તિ છે બધું જ બ્રહ્મ છે. 7 વિભક્તિ છે તેનો ભૂકો કાઢી નાખ્યો. અને 7 વિભક્તિમાંથી હું તું તે નીકળી જાય અને એક પરમાત્મા રહી જાય ત્યારે ભક્તિ થાય. અત્યારે નારદ ભક્તિ યોગ સૂત્ર વાંચી રહેલા છે પ્રિય શિલ્પાબેન. તો નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં જ્યાં સુધી નારદ અને કૃષ્ણ જુદા રહી જાય ત્યાં સુધી ભક્તિ અધૂરી. અદ્વૈત થઈ જાય ભક્ત ને ભગવાન, વિભક્તિ નીકળી જાય ત્યારે અદ્વૈત ભક્તિ થાય, સંપૂર્ણ ભક્તિ. ભક્તિ પણ ત્યાં જ્ઞાનના સર્વોચ્ચ શિખર પર જ જાય. એટલે આ અધ્યાયમાં બધું કરીને પછી ભગવાન એમ કહે છે કે જો કેટલા બધા યજ્ઞ ગણાવેલા છે કે શ્રોત્રાદિ નિન્યાની અન્ય સંયમજ્ઞસી જુહોતી, શબ્દાદિ વિષયાન અન્ય ઇન્દ્રિયાગ્નિસુ જુહોતી. એટલે બધી ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે શબ્દો જઈ રહેલા છે એ જાણે કે આ સપ્તર્ષિઓ બેઠેલા છે. અહીંયા દરેક ઇન્દ્રિયોના દ્વાર પર એક એક ઋષિ બેઠેલો છે અને એ જાણે કે એનો યજમાન ગોર છે એનો. અને એ ગોર મહારાજ અહીંયા આગળ એક સપ્તર્ષિ બેઠેલો છે, અહીંયા એક સપ્તર્ષિ અહીંયા બેઠેલો, એક સપ્તર્ષિ અહીંયા બેઠેલો, એક સપ્તર્ષિ અહીંયા છે, એક સપ્તર્ષિ અહીંયા છે. અને દે આર લુકિંગ આફ્ટર દરેક ઇન્દ્રિયોમાંથી જે હોમ થયેલો છે. અત્યારે તમારી કર્ણેન્દ્રિયમાંથી ગીતાજીના શ્લોક અને એના અર્થો અને એની સમજનો હોમ થઈ રહેલો છે. શુદ્ધ સાત્વિક આહાર તમારી કર્ણેન્દ્રિયોને મળી રહેલો છે. એટલે અહીંયા જે સપ્તર્ષિ છે એનું કામ આજે પૂરું થઈ ગયું. ઇન્દ્રિય અગ્નિસુ શબ્દાદીન વિષયાની. શબ્દ તરીકે અત્યારે શું છે? જાઝી મ્યુઝિક નથી જતું અત્યારે. તે દિવસે મને જે 12 વાગ્યાથી ઉજાગરો કરાવ્યો, હું મારી ઊંઘ આરામ કરી નાખેલી પેલા જાઝી મ્યુઝિક એ ડીજેના જબરજસ્ત વોલ્યુમ ઉપર. દે ડોન્ટ નો ઇવન દેટ કે એ લોકો બહેરા બની જવાના છે. 10 વર્ષની અંદર બધા બહેરા બની જશે. આઈ કેન સર્ટિફાઈ. એટલા બધા તમે કોઈ બી થિયેટરમાં પગ મૂકો, તમને એમ થાય કે આના કરતાં ઘરેથી જ પૂમડા લઈને પછી બેઠો હોત તો સારું થાત. એમ થાય. તમને થાય કે નહીં થાય? તમે તમારી ચેર સાથે બધું ધ્રુજતું માલમ પડતું હોય છે. કેટલી વખત તમને ખબર પડે, આંખ નીચે તો તમે ખબર પડે કે તમારી ચેરના બી અંદર વાઇબ્રેશન આવી રહેલા છે. યુ stupid people, isn't it? They are stupid people. They don't know what is the correct volume. બધાને એવું ગમે છે. હા, બેટનાને એવું ગમે તો બહેરા થશો. બીજું શું? બધા જ કોઈ બી ડૉક્ટરને પૂછો, દે વિલ સર્ટિફાય કે જો તમે કાન ઉપર, હવે તો બધી જેટલા બી મોબાઈલ આવે ને તેમાં શું છે કે તમે જેવું અંદર પ્લગ ઇન કરશો ને તમારો ઇયરફોન, તેવું જ તમે ધારો કે ફૂલ વોલ્યુમ મૂકેલું હશે ને, ઓટોમેટિક અંદર એવું સોફ્ટવેર હોય છે કે અડધું જ વોલ્યુમ થઈ જાય. અને પછી અંદર તમને વોર્નિંગ આવે કે તમારા કાન બગાડવા આવે તો હવે એનાથી વધારો. એટલે આ બધા યજ્ઞો ચાલી રહેલા છે, 5 ઇન્દ્રિયો અને આ ચોથો. એટલે આ બધા આહાર છે. આહાર એકલો પેલો નથી. જુઓ, આ બધા યજ્ઞ ચાલી રહેલા છે અને એમાં સાત્વિક વસ્તુનો જ હોમ કરો. અને એની જવાબદારી તમારી દરેકની પોતપોતાની છે. યથા ઈચ્છસી તથા કુરુ. નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધ્વા. કઈ સ્મૃતિની વાત ચાલે છે? અહમ બ્રહ્માસ્મિની સ્મૃતિ. અહીંયાથી બહાર નીકળ્યા પછી પાછા મળીએ ત્યાં સુધીમાં બાષ્પીભવન થઈ જાય. તો એ બાષ્પીભવન ન થાય એને માટે શું શું છે? તો કે આહાર શુદ્ધ, સત્વ શુદ્ધિ. સાત્વિક આહારથી સત્વની તમારી અંદર વૃદ્ધિ થશે, શુદ્ધિ થશે. સત્વ શુદ્ધ ધ્રુવા સ્મૃતિ.
સાત્વિક જેમ જેમ થશે તેમ સ્મૃતિ તમારી ધ્રુવ થશે. કઈ સ્મૃતિ ધ્રુવ થશે? આખી ગીતા મોડે થઈ જશે સુરેશભાઈની જેમ? નોટ નેસેસરી. ઇઝ નોટ નેસેસરી કે તમને આ શ્લોક બી આવડે સંસ્કૃતમાં. આઈ એમ નોટ ટેલિંગ યુ ધેટ. સ્મૃતિ કઈ સ્મૃતિ? અહમ બ્રહ્માસ્મિની સ્મૃતિ. આઈ એમ ધેટ. આઈ એમ ધ પ્યોર કોન્શિયસનેસ. ધેટ સ્મૃતિ. સર્વમ ખલુ ઇદમ વાસુદેવ. આ બધું વાસુદેવ છે. આ સર્વ કોસ્મિક ચૈતન્ય છે. આ બ્રહ્માંડીય ચૈતન્ય છે. આ બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે. અને જે બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે એ જ આત્મ ચૈતન્ય છે. આ જે મુદ્દાની વાત કૃષ્ણ ભગવાને કહેલી છે, કોઈ જગ્યાએ બ્રહ્મ શબ્દ વાપરેલો છે, કોઈ જગ્યાએ અહમ શબ્દ વાપરેલો છે, કોઈ જગ્યાએ આત્મા શબ્દ વાપરેલો છે, કોઈ જગ્યાએ ક્ષેત્રજ્ઞ શબ્દ વાપરેલો છે, કોઈ જગ્યાએ અધિયજ્ઞ શબ્દ વાપરેલો છે. અધિયજ્ઞ અહમ એવ અત્રે દેહે દેહ ભૃતાંબર ક્ષેત્રજ્ઞમ છે મામ વિદ્ધિ સર્વક્ષેત્રેષુ ભારત અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિતઃ. પાંડવાનામ ધનંજય વિભૂતિ યોગમાં કહે છે. આ મારી બેઠે સામે બેઠેલો અર્જુન સાંભળનાર, તું બી હું જ છું. તમે એવા અહમ કેતો થાકી ગયો બિચારો. એ યાદ નથી રહેતું આપણને. નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધ્વા ત્યાં. અને એ સ્મૃતિ કેમ નથી? રાજસિક આહાર, તામસિક આહાર, વિસ્મૃતિ થઈ જાય. તો સનતકુમાર નારદ મુનિને શું કહે છે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં? આહાર શુદ્ધવ સત્વ શુદ્ધિ, સત્વ શુદ્ધવ ધ્રુવા સ્મૃતિ, સ્મૃતિ લંબે સર્વ ગ્રંથિનામ વિપ્રમોક્ષ. જ્યારે સ્મૃતિ દ્રઢ થઈ જાય છે કે હું આ શરીર નથી, હું શુદ્ધ ચૈતન્ય છું. ધેર ઇઝ ઓનલી કોન્શિયસનેસ, ધેર ઇઝ ઓનલી બ્રહ્મ. બ્રહ્માર્પણ મંત્રનો આખો સાર ખાતા પહેલા પ્રાર્થના કરવાનો નથી, સમજવાનો છે. આત્મસાત આ કરવાનું છે. એવરીથિંગ દેટ યુ આર સીઇંગ ઇઝ બ્રહ્મ ચૈતન્ય, એવરીથિંગ ઇઝ કોસ્મિક કોન્શિયસનેસ. અને ત્યારે નમસ્તે બરાબર અંદરથી આવશે તમારું, નહીં તો ઔપચારિક નમસ્તે આવશે તમારું. આપણું નમસ્તે તદ્દન ભંગાર ખાતાનું છે. ઇટ્સ નોટ કમિંગ ફ્રોમ હિયર. પેલો જે કાળીઓ હૈખવે છે એ હૃદયથી બોલે છે. એટલું મોટેથી એ કાળીઓ એના જે યુઝ્યુઅલ જબરજસ્ત અવાજમાં બોલે છે, બોલતા બોલતા થાકી જાય છે બાપડો. 5 મિનિટ સુધી એ જ એના he is going on hammering that only on his student. He must be some priest, it looks like, of whatever religion, I don't know. નમસ્તે ક્યાંથી આવે? અહીંયાથી આવે. ક્યારે આવે? તારામાં બી એ જ બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે, તારામાં બી એ જ આત્મ ચૈતન્ય છે. તારો અહમ એ જ બ્રહ્મ છે. ખરો અહમ એક શુદ્ર અહમ નથી, ખરો અહમ તો પેલો છે. એટલે પછી ભગવાન આમાં બધા યજ્ઞો, આ બધા ઇન્દ્રિય યજ્ઞ, પછી કે છે કે જો યજ્ઞની વાત છે એટલે યજ્ઞની વાત તો કરીશ જ. હા, બધું લેક્ચર રહી જાય તો વાંધો નહીં. કેટલા યજ્ઞ છે? જો સર્વ ઇન્દ્રિય કર્માણી પ્રાણ કર્માણી ચા પરે આત્મસંયમ યોગાગ્નો જુહવતે જ્ઞાન દીપિતે. હવે એક આત્મસંયમ યોગની વાત આવી. અચ્છા, એ આત્મસંયમ યોગ એટલે શું કહેશો કોઈ? ક્રિયા યોગનો પ્રાણાયામ તો બધાને મોઢે થઈ ગયો છે, એટલે એ તો નિહિક બોલું તો બી ચાલે. પ્રાણમાં અપાનનો જૂન ને અપાનમાં પણ એ તો બધા રોજ કરે છે, એ મોઢે થઈ ગયેલો તમને. આત્મસંયમ યોગાગ્નો એટલે શું? સંયમ એટલે શું? પાતંજલિ યોગ પ્રમાણે બધું બહુ વાર કહી ગયેલો છું. હા, કી આપું? ત્રયમ એકત્ર સંયમ. હવે કઈ યાદ આવે? મહાભારતનું કયું પાત્ર સંયમ? અભિમન્યુ. અભિમન્યુ એક પ્રકારનું સંયમ છે. વોટ ઇઝ ધેટ? યોગના અંગ કેટલા છે?
અષ્ટાંગ યોગના બોલો જોઈએ. ધ્યાન ધારણા સમાધાન સમાધિ એ શું છે? ત્રયમ ધારણા ધ્યાન સમાધિ ત્રયમ એકત્ર સંયમ. હવે આત્મ સંયમ એટલે આપણે શું માની આપણો પ્રચલિત ગુજરાતીમાં મિનિંગ શું છે? આત્મ સંયમ એટલે સેલ્ફ કંટ્રોલ. Isn't it? That is what we understand. That is very good. That is very good. પણ પાતંજલિની વ્યાખ્યા આના ઉપર મૂકો. હવે સંયમ એટલે શું? સંયમ એટલે વિભૂતિ યોગમાં તમે જશો પાતંજલિ યોગ સૂત્રમાં તો લખશે કે જ્યારે હૃદય ઉપર તમે સંયમ કરો છો તો હૃદય ચિત્ત સંવિત એટલે ચૈતન્ય ઉપર તમે ધ્યાન કરી શકો છો. કંઠકૂપે ક્ષુત પીપાસા નિવૃત્તિ એટલે કંઠકૂપમાં વિશુદ્ધ ચક્ર પર તમે ધ્યાન કરો તો તમારી ભૂખ અને તરસ પર કંટ્રોલ આવી જાય. જે ગુરુજીના પેલા આશ્રમમાં રાખેલા અને ઘણા દિવસ પેલા બહારગામ ગયેલા ને આવે ત્યાં સુધી ભૂખ પેટમાં ઉંદરડા દોડતા હતા, રહેવાતું નહોતું. પછી એ આવીને એને કહે છે કે આજથી તને ભૂખ સતાવશે નહીં. અહીંયા આગળ ધ્યાન કરતો એટલે જ્યારે તમારું સમગ્ર ધ્યાન કોઈ એક તત્વ પર કેન્દ્રિત થાય ત્યારે એની સિદ્ધિ થાય. મૂલાધાર ચક્ર પર કરો ધ્યાન તો શું થાય? પૃથ્વી તત્વની ઉપર સંયમ થાય. એમ કરતાં કરતાં આકાશ તત્વ પર સંયમ થાય ત્યારે શું થાય? શબ્દ ખે પૌરુષમ નૃષુ રસોહમ અપસુ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્યયો. આ પ્રકાશ જે દેખાય છે તે હું છું, સૂર્ય અને ચંદ્રનો. પ્રણવ સર્વ વેદેશુ શબ્દ ખે. શબ્દ ખે એટલે આકાશ. આકાશની રહેલો અંદર રહેલો શબ્દ હું જ છું. એટલે આકાશ તત્વ જે છે એની તન્માત્રા કઈ છે? શબ્દ તન્માત્રા. એટલે જ્યારે તમારું ધ્યાન વિશુદ્ધ ચક્રની અંદર આકાશ તત્વ પર થાય ત્યારે ગુરુજી કહે છે એક પ્રકારનો પ્રકાશ દેખાય તમને, ધૂંધળો ધુમાડા જેવો. તમારો શ્વાસ 4 આંગળ જેટલો જ ચાલતો થઈ જાય, ધીમો થઈ જાય એકદમ. રૂ અહીંયા નાખેલું હોય તો 4 આંગળથી વધારે નહીં હલે. તે વખતે તમને કાનની અંદર અનાહત નાદ તરીકે જાણે કોઈ નદીનો પ્રવાહ વહેતો હોય એવો જળ પ્રવાહ જેવો અવાજ આવે. સરિતાના ખડખડ વહેવા જેવો, ગંગાનો પ્રવાહ કે જમનાનો પ્રવાહ કે સરિતાના પ્રવાહ જેવો અવાજ વહેવાનો. ઉપર જાવ એટલે પછી સમુદ્રનાદ સંભળાય વગેરે વગેરે વગેરે. એટલે તત્વ બદલાય તેમ તેમ નાદની શબ્દની ક્વોલિટી બદલાય. શબ્દ ખે એટલે જ્યારે તમે શબ્દ તત્વ ઉપર તમારું થાય ત્યારે શું થાય? પેલો નાદ સંભળાય તમને. જે નાદ સંભળાવવા જોઈએ તેવો સંભળાય. તમારો શ્વાસ ધીમો પડી જાય. એટલે સંયમનો અર્થ શું થયો? કોઈ પણ એક વસ્તુ ઉપર જેના ઉપર આપણે ધારણા કરેલી હોય કે આના પર મારે આજે ધ્યાન કરવું છે, એના પર મારું ધ્યાન લાગે ત્યારે મારો સંયમ અભિમન્યુ જેટલો થયેલો ગણાય કે 7 કોઠા વીધી શકે. એટલે બ્રહ્મ સુધી જઈ શકે. સહસ્ર સુધી 7મો કોઠો અહીંયા છે, ત્યાં સુધી નહીં જવાયું નથી. વચ્ચે વધ થઈ ગયો. વારું આત્મસંયમમાં હવે આ સંયમની ડેફિનેશન લાગુ પડો જોઈએ. શાના પર સંયમ કરવાનો છે? ધ્યાન શાના પર કરવાનું છે? એક્ઝેક્ટલી. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન માટે શાના પર ધ્યાન કરવાનું? સેલ્ફ પર કરવાનું. વોટ ઇઝ સેલ્ફ? સચ્ચિદાનંદ. વોટ ઇઝ સચ્ચિદાનંદ? એવર એક્ઝિસ્ટન્ટ, એવર કોન્શિયસ, એવર ન્યૂ જોય. આપણે એમ માની બેઠેલા છે કે સચ્ચિદાનંદ એટલે પરમાત્મા અને આપણે ત્યાં પણ પહોંચવાનું છે. તદા દ્રષ્ટા સ્વરૂપ એવો અવસ્થાન. જ્યારે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ બંધ થાય છે ત્યારે શું થાય છે? સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન થાય, સેલ્ફ કોગ્નિશન થાય, સેલ્ફ રિકોગ્નિશન થાય. સ્મૃતિ લબ્ધ્વા સર્વગ્રંથિનામ વિપ્રમોક્ષ. આહાર શુદ્ધો. કેટલી જાતના આહારની શુદ્ધિ જોઈએ? ખોટા ટીવીના ડબલા પર બધી સિરિયલ પર ના ચોંટી જશો. ડિસ્કવરી ચેનલ પર જાઓ,
કોઈ બ્રહ્મજ્ઞાની લેક્ચર આપતો હોય તો તેની પર જાઓ, ગુરુજીનું કંઈ આવતું હોય તો ત્યાં જાઓ. એ બધું નહીં મળતું હોય તો ગુરુજીના જ લેક્ચર સાંભળો. ગમે તે હોમ કરશો નહીં. આ એક યજ્ઞ છે. શરીર તમારું, શરીર, મન, બુદ્ધિ એ યજ્ઞની વેદી છે. અને એ યજ્ઞની વેદીમાં શું હોમ કરવો છે એ તમારા હાથમાં છે. હવે આપણે ભગવાને છેલ્લે આમાં શું કહ્યું તો કે દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપો યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ તથા અપરે. 28મો શ્લોક છે 115માં. મોટાભાગના યજ્ઞની ગણતરી આમાં આવે છે, એટલા માટે આ શ્લોક બતાવું છું તમને. એકસો 15, 28, 4:28. જો કેટલા યજ્ઞ છે? દ્રવ્ય યજ્ઞ. બરાબર. એટલે સામાન્ય જે કૃષ્ણ ભગવાનના કાળ સુધી છે ને, દ્રવ્ય યજ્ઞ જ ચાલતા હતા બધા. ચીલા ચાલુ, કે જેમાં ઘી હોમ કરો, સમિધા હોમ કરો, ફલાણું હોમ કરો. છેવટે પ્રાણીઓને મારીને તેનો બી હોમ થતો હતો. એટલે વેદના પૂર્વકાંડ કે કર્મકાંડ વિભાગની અંદર હિંસાત્મક યજ્ઞો બી હતા કે જેની સામે બુદ્ધ ભગવાનને સખત વિરોધ હતો. એટલે આપણને એમ છે કે બુદ્ધ ભગવાન ક્રાંતિકારી માણસ હતા. બરાબર છે. પણ કૃષ્ણ બી એના પહેલાના ક્રાંતિકારી હતા. કૃષ્ણ ભગવાને શું કહ્યું જુઓ, સાંભળો. દ્રવ્ય યજ્ઞ જેટલા પણ છે, રાજસૂય યજ્ઞ બી આવી જાય એમાં. તપો યજ્ઞ, જે તપસ્વીઓ તપ યજ્ઞ કરી રહેલા છે. યોગ યજ્ઞ, યોગીઓ જે યોગ યજ્ઞ કરી રહેલા છે. સ્વાધ્યાય યજ્ઞ, આપણે જે અત્યારે કરી રહેલા છે તે, કે જે બી ક્રિયા યોગ જ છે. એટલે તમે હવેથી દર વખતના મીટિંગની અંદર સુરેશભાઈ હોય કે નહીં હોય, સુરેશભાઈ આજે છે ને કાલે જ ને પરમદા કેદાડે નથી, ખબર નથી, પણ આ ટ્રેડિશન ચાલુ કરવી જોઈએ. સ્વાધ્યાય જ્ઞાન યજ્ઞ ક્રિયાયોગ છે. જ્ઞાન યજ્ઞાશ્ચ સ્વાધ્યાય જ્ઞાન યજ્ઞાશ્ચ યતય સંશિત વ્રત. આ બધા વ્રતધારી છે બધા. એ લોકો દ્રઢ નિશ્ચય છે. એટલે તમારે હવે દ્રઢ નિશ્ચય કરવાનો કે સ્વાધ્યાય યજ્ઞ તો હું એક શ્લોક તો બરાબર છે. હવે અપાને જુવતી વાળો આપણો ફેમસ 29મો છે, એ નથી જોતો હું. 29, 30 આપણી ક્રિયા. પછી બહુ અગત્યની વાત એ છે, 33મા શ્લોકને વાંચશો. બહુ જ અગત્યની વાત છે. મળી ગયો 33મો શ્લોક? તો શ્રેયાન દ્રવ્યમયાદ યજ્ઞાત જ્ઞાન યજ્ઞ પરંતપ. એટલે આ બધા સમસ્ત યજ્ઞો છે તેમાં જ્ઞાન યજ્ઞ અતિ ઉત્તમ છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ વાસુદેવ સર્વમિતિ સમહાત્મા સદુર્લભ. ધીસ હાઈએસ્ટ નોલેજ જે ધારણ કરી રાખે, એની સ્મૃતિ જેને કાયમ રહે, એની સ્મૃતિને વિસ્મૃત ન થવા દે એવું દ્રઢ વ્રત જેનું છે તે. સર્વ કર્મ અખિલાન પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ ફોર્મ ઓફ યજ્ઞ? તો ક્રિયા યજ્ઞ અલ્ટિમેટલી ક્યાં પરિણમવો જોઈએ તમારો? એટલે હોંશો તમને અલ્ટિમેટલી અહમ સહ ભાવમાં લઈ જવો જોઈએ. એટલે યુ શુડ બી એબલ ટુ મર્જ અલ્ટિમેટલી, અને ક્રિયાની પરાવસ્થામાં તમે જ બ્રહ્મ બની જાઓ સાક્ષાત. મેડિટેટર જુદો રહી જ નહીં જાય પછી. મેડિટેટર, મેડિટેશન એન્ડ ધ ધ્યેય ઓફ મેડિટેશન. ધ્યેય શું છે? કોસ્મિક કોન્શિયસનેસ, સ્પિરિટ ઓર બ્રહ્મ ચૈતન્ય. અને જે બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે તે જ આત્મ ચૈતન્ય છે. અને જે આત્મ ચૈતન્ય છે તે જ વાસુદેવનો અહમ છે, અને એ જ તમારો અહમ છે. એટલે એ આની સમાપ્તિ આ જગ્યાએ થાય છે. હવે જો આ બ્રહ્મયજ્ઞ જેવો જ એક 6 વખત જેમ બ્રહ્મ આવ્યો તેમ 6 વખત અહમ આવે એવો એક શ્લોક છે ગીતાજીમાં. 9મા અધ્યાયનો 16મો શ્લોક, પાનું નંબર 218.
એટલે અહીંયા સાબિત કરીએ છીએ આપણે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિમાં અહમ જે પદ છે અને બ્રહ્મ પદ છે એ બંનેનો મિનિંગ એક જ થાય છે. ત્યાં શું કહ્યું કે યજ્ઞ કરનાર બ્રહ્મ છે, યજ્ઞની આહુતિ બ્રહ્મ છે, યજ્ઞનો અગ્નિ બ્રહ્મ છે, યજ્ઞનું કર્મ બ્રહ્મ છે, અને એ બ્રહ્મ કર્મથી બ્રહ્મ સમાધિ થાય છે. એટલે બધું બ્રહ્મમય છે. સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ થઈ ગયું કે નહીં? એનો ધ્વનિ તો એ જ થયો ને. રોજ ખાતી વખતે આ બોલો તો શું થાય? રોજ બોલવાની ટેવ પડે તો શું થાય? વિસ્મૃતિ ન થાય તમને. બરોબર છે? એક નાનો શ્લોક યાદ નહીં કરાય તમારાથી, થાય કે નહીં? જો હવે આ શ્લોક શું કહે છે? ભગવાનનું પોતાના ગુણ, પ્રભાવ, વિભૂતિ સહિત રૂપનું વર્ણન કરતા કારણરૂપ સમસ્ત જગતને પણ પોતાનું સ્વરૂપ જ બતાવવું. જે કંઈ બી દેખાય છે, સંભળાય છે, તે બહુ હું જ છું. મારાથી અલગ કશું છે જ નહીં. તો નમસ્તે બરાબર આવશે તમારું. તો આમાં શું આવે છે? જો 6 વખત અહમ આવશે. આપણો જે સોહમ મંત્ર છે, હંસો મંત્ર છે, એ હંસમાં સની જગ્યાએ જુદા જુદા વસ્તુ આવે છે. અહમ એનો એ જ રહે છે. અહમ સહમાં સની જગ્યાએ પહેલો આવે અહમ ક્રતુ, એટલે યજ્ઞ કરવા વાળો. સંકલ્પ, ક્રતુનો અર્થ સંકલ્પ પણ થાય યજ્ઞનો. અહમ યજ્ઞ એટલે હું જ યજ્ઞ છું. એટલે પેલા 8મા અધ્યાયમાં અધિયજ્ઞો અહમ એવ એવું આવશે. પછી પાછો 8મા અધ્યાયમાં અહીંયા ભૂલાઈ ગયેલું હોય તો પાછું ભગવાન બહુ વખત યાદ કરાવે. એને ખબર છે કે આ ભૂલી જ જવાના છે. અહમ ક્રતુ, અહમ યજ્ઞ, સ્વધા અહમ એટલે સ્વધા એ અગ્નિની પત્ની છે, અને સ્વધા પોતે જ પોતાનું જ અગ્નિ સ્વરૂપ, એ બી ઇન્ડિકેટર છે અંદર. અહમ, અહમ ઔષધમ, જે અંદર યજ્ઞમાં જે ઔષધિઓ સમિધ નાખવામાં આવે છે, બધા જે આપણે બધા ગાયત્રી યજ્ઞ કરીએ ત્યારે નથી નાખતા બધું ઔષધ. મંત્રો અહમ, અને જે ભાઈ ગાયત્રી મંત્ર હોય, ઓમ મંત્ર હોય, હંસો મંત્ર હોય, જે કોઈ બી મંત્ર, જેટલા બી મંત્રો છે દુનિયામાં, એ સમસ્ત મંત્રો હું જ છું. એવો કોઈ મંત્ર નથી કે જે હું નથી, ભગવાન નથી. એટલે જે કોઈ બી ઓમકારનો મંત્ર તમે કરો છો એ પરમાત્મા જ છે. મંત્રને કરવા વાળો બી એ જ છે, ક્રતુ. મંત્રનો યજ્ઞ કરવા વાળો પ્રોસેસ છે, કર્મ છે યજ્ઞનું, ક્રિયા છે યજ્ઞની, જપ યજ્ઞ છે. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞો અસ્મિ. એટલે ત્યાં ભગવાને કહ્યું કે બધા સમસ્ત જે આ બધા યજ્ઞો છે ફાલતુ, એના કરતા સર્વશ્રેષ્ઠ મંત્ર હું શું, યજ્ઞ કયો છું? જપ યજ્ઞ. હતો કે નહીં ક્રાંતિકારી? બુદ્ધ ભગવાનના પહેલા 2500 વર્ષ પહેલા ક્રાંતિ આવી ગયેલી કે નહીં આવેલી? સમાજે સ્વીકારેલી નહીં. કેમ? કળિયુગ બેસી ગયેલો. તરત જ કળિયુગ બેસી ગયેલો. અંધકાર યુગમાં ચાલી ગયેલા આપણે. It took another 2500 for someone to come and say કે જાગો, બુદ્ધ થાવ, બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામિ, awake, get up, you are in slumber. Then there came another form of Vishnu. એને બી આપણે તો અવતાર જ ગણીએ, કોઈ અંતર નહીં ગણતા એની અંદર. અહમ ક્રતુ, અહમ યજ્ઞ, સ્વધા અહમ, અહમ ઔષધમ, મંત્રો અહમ, અહમ એવ આજ્યમ, આજ્યમ એટલે ઘી પણ ઊંચું, અગ્નિરહમ, અહમ હુતમ, જે કંઈ બી હોમ કરવામાં આવે તે બધું ઊંચું. એટલે સમસ્ત આખા ને આખો યજ્ઞ છે તે હું છું. એટલે યજન, પૂજન શબ્દ પરથી યજ્ઞ શબ્દ આવે છે. હવે આપણે યજ્ઞ શબ્દ આ 17મા અધ્યાયના યજ્ઞ શબ્દ પર આપણે જોઈએ. કેટલા વાગ્યા? હવે આપણે આવતી વખતે જ જઈએ તો ચાલશે. શું કહો છો તમે લોકો? જો આ બધામાં વધારે કામકરું હોય ને જવાની ઈચ્છા કોને છે? હાથ ઊંચો કરે છે. તમે જાઓ, તમે બી જાઓ. હવે બાકીનામાંથી
નહીં, આ પરીક્ષા હજુ ચાલુ છે. ફેર વિચારના, સેકન્ડ ચાન્સ ટુ ગેટ અપ એન્ડ ગો અવે. ના જીવ હોય જ નહીં, કેમ ન હોય, બહુ જ કુદરતી છે. એટલે આ હું જે કરી રહેલો છું એ હવે કુદરતી નથી. એટલે હું બંધ કરી દઉં, તમે બધા કહેતા હોય તો. 11 થી 13 લઈ લો ને આપણે જે વંચાય કે નથી. એમાંથી જેટલું 11 નું પણ લેવાય તો વાંધો નહીં. 11મો વાંચીએ પહેલા આપણે. હવે પહેલો છે તે સાત્વિક યજ્ઞ છે, બીજો છે તે રાજસિક યજ્ઞ છે, અને ત્રીજો છે તે તામસિક યજ્ઞ છે. હવે જો પહેલા યજ્ઞમાં, પહેલા શબ્દમાં છે અફલા આકાંક્ષી ભીહી યજ્ઞો. આટલા બધા શબ્દોની સંધિ છે. અફલાકાંક્ષી ભીહી યજ્ઞો વિધિ દ્રષ્ટોય ઇજ્યતે, એ બીજું શબ્દ થશે. દ્રષ્ટવ્યમ એવેતી મન સમાધાય ચ સાત્વિક. આ છે ને 24 અક્ષરોના શ્લોકો બનેલા છે. એટલે પહેલી કડી 16 અક્ષરની હોય, એટલે 8 અક્ષરના 4 પદ બને, અને આપણે 8 અક્ષરે એને તોડતા હોઈએ છીએ. બરોબર છે? એટલે હવે જો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અફલાકાંક્ષી ભીહી યજ્ઞો, એ આપણે પહેલું બોલવું પડશે. બરાબર છે? અફલાકાંક્ષી ભીર્યજ્ઞો વિધિ દ્રષ્ટોય ઇજ્યતે યસ્તવ્યમ એવેતિ મનઃ. જો આમાં મેં ભૂલ કરી લાગે છે. એવેતી આગળ પૂરું થઈ જાય, મન સુધી જાય છે ને. સમાધાય સ સાત્વિક. ફરી એકવાર. અફલાકાંક્ષી ભીર્યજ્ઞો વિધિ દ્રષ્ટોય ઇજ્યતે યસ્તવ્યમેવેતિ મનઃ સમાધાય સ સાત્વિક. હવે જો આમાં કેટલા શબ્દો છે, દરેકના અર્થ જોતા જઈશું આપણે. યહ એટલે જે, વિધિ દ્રષ્ટ એટલે શાસ્ત્ર વિધિ દ્વારા નિયત થયેલો યજ્ઞ. યષ્ટવ્યમ કરવો એ જ કર્તવ્ય છે, એવ કર્તવ્ય છે, ઇતિ એમ, મનમાં સમાધાય નિશ્ચય કરીને, અફલા ફળની ઈચ્છા વિના, કાંક્ષીભી માણસો વડે, આકાંક્ષાવાળા માણસો વડે, ઇજ્જતે કરવામાં આવે છે, યજન કરવામાં આવે છે, સ સાત્વિક. આવો જે યજ્ઞ થાય છે એ સાત્વિક યજ્ઞ હોય છે. એટલે આમાં યોગીરાજ લાહિરીમાં છે તો જ્યાં જ્યાં યજ્ઞ છે ત્યાં ક્રિયાયોગ જ લીધેલો છે. એટલે આપણે ક્રિયા જ્યારે કરીએ ત્યારે આપણે બ્રહ્મનાડીની અંદર આપણે ઉપર જઈએ અને બ્રહ્મનાડીની અંદર પાછા નીચે ઉતરીએ, સુષુમ્નાની અંદર, મધ્યનાડીની અંદર, એટલે સ્પાઇનલ કોર્ડની અંદર. એવો જે યજ્ઞ છે તેમાં કોઈ પણ જાતનું એ સંપૂર્ણ કર્મ વખતે એ કર્મમાં જ એનું ચિત્ત હોય. ઇટ ઇઝ નોટ એ મીન્સ ટુ એન એન્ડ ઇન ધ ફ્યુચર. જ્યારે કોઈ કર્મ કરતી વખતે, ક્રિયા કરતી વખતે તમે પ્રેઝન્ટ મુમેન્ટમાં જ હો, અને પ્રેઝન્ટ મુમેન્ટમાં એને એન્જોય કરતા હો. કોઈ પણ ક્રિયા વેન યુ આર ડુઈંગ ઇઝીલી, વિથ ઇઝ, સરળતાથી, સહજતાથી, કારણ કે આ તો સહજ છે. શ્વાસ તો તમારો શ્વાસ શું છે? સહજ ક્રિયા છે. એને અસ્વાભાવિક ના બનાવશો, ધીમે ધીમે લાંબો થવા દેજો એને, જ્યારે જેમ જેમ થાય તેમ તેમ. એટલે સરળ હોવો જોઈએ, સહજ હોવો જોઈએ, એમાં આનંદ આવવો જોઈએ તમને. બોજારૂપ, બોરિંગ નહીં થવું જોઈએ, યંત્રવત નહીં થવું જોઈએ. ઉત્સાહાત, સાહસાત, ધૈર્યાત, તત્વજ્ઞાનાત નિશ્ચયાત. આવી રીતે હઠયોગ પ્રદીપિકામાં કેવી રીતે યોગ પ્રારંભ કરવો, આસન, પ્રાણાયામ, મુદ્રા,
વગેરે, એમાં આટલી ક્વોલિટી બધા છે. ઉત્સાહપૂર્વક ખૂબ ઉત્સાહ હોવો જોઈએ કે આ તો મારા યોગી પરંપરામાં મારા ગુરુજીએ આપેલું છે ને મારે આ તો અવશ્ય કર્તવ્ય છે અને હું ઉત્સાહપૂર્વક હું કરીશ. એક નવીન ઉત્સાહ સાથે તમારી અંદર એ કામ ચાલુ થવું જોઈએ રોજનું. સાહસાત કોઈક વખત થોડું આપણે એમ બી લાગે કે આટલું આનાથી આ થશે કે કેમ, તો ગુરુની આશીર્વાદથી જરૂર થશે એવી રીતે એને આપણે થોડું સાહસ પણ એમાં કોઈક વાર કરવું પડે. ધૈર્યાત એટલે પરસિવિયરન્સ હોવો જોઈએ, ધીરજ હોવી જોઈએ અંદર. સાત્વિક ધૈર્ય કેવું આવે તે હવે આવશે 18માં કેમ કે ધૃત્યા ધાર્ય તે મનઃ પ્રાણેન્દ્રિય ક્રિયા. જે ધૃતિ સાત્વિક કેવી ધૃતિ હોય એની ડેફિનેશન છે કે જે સાત્વિક ધૃતિથી મન પ્રાણ ને ઇન્દ્રિયોને ધારણ કરી રાખે છે એને સાત્વિક ધૃતિ કહેવામાં આવે. એવી રીતે ક્રિયા કરે ત્યારે એવું ધૈર્ય હોવું જોઈએ. એવી રીતે આપણું આ યજ્ઞ કાર્ય થવો જોઈએ રોજિંદો. એમાં એક પ્રકારનો આનંદ હોવો જોઈએ. ઇટ્સ એ સોર્સ ઓફ એન્ટરટેનમેન્ટ ટુ યુ. You are not, most of the things which we are doing is to get joy in the future, isn't it? The work is a means to get something in the future. That is the whole problem. કે સાલી પરીક્ષા આપવાની, છોડો ને યાર. When I was studying, I was enjoying it. My God, આવું મારું શરીર છે, આવા બધા અંદર ચક્રો છે. એ ચક્રોનું તો તે વખતે એનાટોમી ચાલતી હતી, તે વખતે હઠયોગ્ય પ્રદીકા મારા હાથમાં આવી ગયેલી, ઘેરણ સંહિતા મારા હાથમાં આવી ગયેલી, જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા મારા હાથમાં આવી ગયેલી, રાજયોગ મારા હાથમાં આવી ગયેલી. I was amazed. My God, this is my body. This is how it is working. So, is it? So I was a gold medalist. And I was not yearning for that medal. Never. It came my way. Just like that. Why? Passionate study. It was natural. It was as if I was made for it. So all people are not lucky like me. I agree. એટલી બધી એક્ઝામ આપવી પડે છે 12મા પછી તમને ગમતું મળતું નથી હોતું. પછી પાછું MBBS પછી એટલી પાછી એક્ઝામ આપવી પડે, તમને ગમતું મળતું નથી હોતું. તમારે ઓપ્થેલ્મોલોજી કરવી હોય ને મળે નહીં તમને, તમારે પેથોલોજી કરવી હોય ને મળે નહીં તમને, કરવી હોય સર્જરી ને પેથોલોજી જ મળી જાય. એટલે તમારે સમાધાન કરવું પડે છે આ દેશની અંદર. એપ્ટિટ્યુડ કંઈક હોય અને મળી જાય કઈ લાઈન ને પછી યુ ગેટ લોકડ ઇન ધીસ કન્ટ્રી. યુએસએમાં એવું નથી. યુએસએમાં પહેલા 4 સેમેસ્ટર ઘણા બધા સબ્જેક્ટ આપવામાં આવે હોય. એન્જિનિયરિંગનો કોર્સ એને લીધેલો હોય, પણ પહેલા 4 સેમેસ્ટર સુધી એની લિટરેચર એક આવે, મ્યુઝિક આવે, યુ કેન ટેક વોટ એવર યોર એપ્ટિટ્યુડ ઇઝ. ઇવન ફિલ્મ મેકિંગ આવે. અને પછી તમને એમ લાગે છે 2-3 સેમેસ્ટર પછી કે યુ આર નોટ મેડ ફોર ધી એન્જિનિયરિંગ, યુ આર એલાઉડ ટુ ગો. તમે જઈને હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ મળો કે મને તો આ વધારે ગમે, ઓકે તારા પેપર જોવા દે, માર્ક જોવા દે બધા, તો પછી જુએ કે હા આમાં વધારે માર્ક છે, આ બરાબર કરી. દેટ ઇઝ નોટ ધેર. ઇઝ અ ફ્લો ઇન અવર એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. એટલે પછી છે ને ભણતર ભાર બની જાય છે આપણું. વી વર લકી. It was not so. It was not so. We were very lucky. એટલે જેમાં અમને રસ હતો, જેમાં અમને પેશન હતો તે કરવાનું ભગવાનની તે વખતે વી આર ફોર્ચ્યુનેટ પીપલ. એટલે તમે લોકો થોડાક અનફોર્ચ્યુનેટ છો અત્યારની સિસ્ટમમાં. આઈ હોપ કે સિસ્ટમ સુધરે ને ભાર વગરનું ભણતર થાય ખરેખર. તો ફળ વગર ક્રિયા કરવાની, અને ફળ વગર બધા જ કર્મો જો થાય, જેમ કે શિક્ષક પોતાનું કર્મ આનંદથી ભણાવે અને ભણાવવામાં જ આનંદ હોય, તે રોકડીયો પાક. આજ તો રોકડીયો પાક છે. સારું કર્મ તમને ગમતું હોય તો રોકડીયો પાક છે. મ્યુઝિક તમને ગમતું હોય
અને તમે પંડિત જસરાજ હો તો એ શું તમને એ રાગ શીખવામાં તમને તકલીફ થાય કે પંડિત જસરાજ બની જાય પછી આગળ જતા રવિશંકર બની જાય. That subject is not a study for him. Exactly like that. કૃષ્ણ ભગવાન વાંસળી વગાડતા હતા, ગાયો ચરાવતા ત્યારે વાંસળી તો અંદરથી ફ્લો આવતો હતો મ્યુઝિકનો. It was flowing through him. He was not playing flute to get something in the future કે રાધાનો પ્રેમ લઈ લઉં, કે ગાયો મારી પાછળ ગાંડી થઈ જાય, બોલાવું એટલે આવતી રહે, સીટી વગાડવું એટલે ચરતી હોય તો એમ કે આવો બધી પાછો. It was his joy to play the flute. પેલો અજંતામાં પેલા અજંતા ઇલોરા ગયા હો તો પેલા શિલ્પીને એમ લાગ્યું નહીં હશે કે મેં મહેનત કરી છે. એક પાષાણની અંદરથી આખો કૈલાસ ચિત્રીકર્યો છે. શંકર ભગવાન, પાર્વતી, ભક્તો, ગણો, ગણપતિ, બધું કેટલી મહેનત થયેલી હશે. એ શિલ્પીનું આખું જીવન એમાં 3-3, 4-4 પેઢી અંદર ગઈ હશે, એક પેઢી નહીં. એ અજંતા ઇલોરાના ડ્રોઈંગ કરતા 3-3, 4-4 પેઢી અંદર ગઈ હશે. And they must have enjoyed it. There comes out a real flowering of the human consciousness. You know? સમસ્ત વિદ્યાઓ ચૈતન્યમાંથી જ પ્રાપ્ત છે. પ્રભવે સર્વ વિદ્યા નામ શાંભવે ગુરુવે નમઃ. એ તો નટરાજ હતો. The dance was flowing through him. The flute music was flowing through him. That should happen. When thy song flows through me. That should happen. ગુરુજીને કાંઈ શાસ્ત્રીય સંગીત પાછળ બહુ માથામણ નહીં કરે, મને જેવું આવડે તેવું વગાડીશ. His life was effortless life. કોઈ જગ્યાએ સંસ્કૃત એમને બહુ આવડતું, મજા નહોતી આવતી, તો ત્યાં એવી જગ્યાએ ભગવાન એમને મોકલી આપ્યા ગુરુજીએ કે એને સંસ્કૃતને એક બી શ્લોક બોલવાની જરૂર નહીં પડે. અંગ્રેજીમાં જ ધડાધડ જે બધું નીકળ્યું તે બેસ્ટ ક્વોલિટીનું. જે જગ્યાએ જે જરૂર હતી તેવું નીકળ્યું. અહીંયા આગળ થોડાક લોકોને સંસ્કૃત સમજ પડે છે તો મારા જેવાને મોકલેલો. યથાસ્થાને જેવાને તેવાને મોકલી આપે કે અહીંયા આનાથી ચાલશે, વાંધો નહીં. હવે તો ત્યાં બી અમેરિકન વેદ ને there are Vedanta universities there, Sanskrit universities. They have found that Sanskrit is the best language. Probably it is suitable for the computers also. Computer language તરીકે 0101 ની લેંગ્વેજની જગ્યાએ I will not be surprised કે અંદર કોઈ જાતનું શું કહો છો વિરેન્દ્રભાઈ? આમાં કંઈ મને બહુ સમજ ના પડે જરાય. એમાં જે પેલો પ્રોગ્રામ છે ને એમાં આના પર્યાયો એકદમ પરફેક્ટ જ છે, ડબલ મિનિંગ થાય જ નહીં, એટલે એ લોકો એની લેંગ્વેજ. આપણે ત્યાંથી એક નેતાને જર્મનીમાં લેક્ચર આપવા જવાનું હતું. એ નેતાનું નામ ભૂલી ગયો છું, બહુ વર્ષો પહેલાં. તો એણે ચેલેન્જ ઉઠાવી લીધેલી કે સારું, મારી ભાષા એવી છે દેવનાગરી કે અ આ ઈ ઈ ઉ આટલા સ્વર કોઈ લેંગ્વેજમાં નથી. એ ઈ આઈ ઓ યુ પતી ગયું. તો ઇટ ઇઝ સચ એ પરફેક્ટ લેંગ્વેજ કે કોઈ પણ લેંગ્વેજને જો મારી ભાષામાં તમે લખી આપો, આઈ એમ સુરેશ, તો ગુજરાતીમાં આપણે લખી છે ને આ ઈ એ મ અને એક માત્ર એ મ, તો આઈ એમ બોલી શકાય કે નહીં મારાથી? ગમે ત્યાં બોલવું ગમે એવી રીતે મારે સંસ્કૃત જર્મન લેંગ્વેજમાં બોલવું હોય ભાષણ તો બી હું ઠોકી શકું. આઈ હેવ ટુ વેરી કરેક્ટલી પેલાને બોલાવવાનો, જર્મન પ્રોનાઉન્સિએશન જાણકાર જે લિંગ્વિસ્ટ હોય એને, કે આ જે લખાણ છે તે મારું બરાબર છે, હવે હું બોલું છું બરાબર છે? તો કે હા. તો કે ના, ઈ નહીં, જરાક ઈ લાંબો ઈ કર. તો હું રસ્વ ને બધા દીર્ઘ કરી નાખું. સો the Sanskrit language is perfectly classified into કંઠવ્ય, ઓષ્ઠવ્ય, બધા વ્યંજન બી આપણે ક્લાસિફાઈ કરેલા છે. ક ખ ગ ઘ અંગ ચ છ જ જ ટ ઠ ડ ણ ત થ દ ધ ન દંતવ્ય છે. ત થ દ ધ ન દાંતને જ અડકે. હવે જે બાળક જન્મે ત્યારે દાંત તો હોય નહીં, એટલે આપણે પહેલા શું શીખવીએ? ઓષ્ઠવ્ય શીખવીએ. પપ્પા, ફોય, બા, ભાઈ, માં,
પફ બભ મ, દાંતની જરૂર જ નથી. એટલે બધી લેંગ્વેજમાં તમે જોયો તો બાળક જન્મે ત્યારે મમ્મા, પેલા મરાઠીવાળા કહે છે આઈ, કારણ કે સ્વરની જ જરૂર છે, વ્યંજનની જરૂર જ નથી. માઈ, ઓસ્ટવ્ય. That is the beauty of our language. It is perfectly classified અને શાસ્ત્રીય છે. It is scientific language. ગુરુજીએ ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ યોગીમાં આ લખેલું છે, હું મારું નથી કાઢતો, નીચે પેરેગ્રાફમાં છે. તો આ સાત્વિક યજ્ઞ ક્યારે થાય? અને હે અર્જુન, જે શાસ્ત્રવિધિ દ્વારા નિયત થયેલો યજ્ઞ કરવો એ જ કર્તવ્ય છે એમ મનમાં નિશ્ચય કરીને ફળની ઈચ્છા વિનાના માણસો વડે કરવામાં આવે છે એ સાત્વિક છે. આવો જે યજ્ઞ છે, અને એ યજ્ઞની આપણી જે યજ્ઞ ભાવના ઓરિજિનલ જે યજ્ઞ થતા એ સામૂહિક યજ્ઞ થતા. દાખલા કે રાજસૂય યજ્ઞ થયેલો મહાભારત કાળમાં, તો બધા સમસ્ત પ્રજાજનોની એકઠા કરીને અને કૃષ્ણ ભગવાન બધાની સેવા કરતા પાછા. એટલે એ સાર્વજનિક હિત માટે યજ્ઞ કરવામાં આવતા, સમસ્ત રાજનો ઉત્કર્ષ થાય એટલા માટે એ યજ્ઞ કરે. એટલે જ્યારે યજ્ઞ સાર્વજનિક હિત માટે કરવામાં આવે, એટલે સ્વાધ્યાય જ્યારે આપણે સાથે બેસીને કરીએ ત્યારે એ શું બની જાય? સ્વાધ્યાય યજ્ઞ બની જાય. સામૂહિક હિત માટે જે કરવામાં આવે, ખાલી મારા એકલાના હિતને માટે નહીં, પણ હું જે જાણું છું એનાથી સર્વને લાભ થાવ એવી લાગણી સાથે જે કરવામાં આવે, ત્યારે ઇટ ગેટ્સ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ યજ્ઞ. બધાનું હિત જેમાં છે એવું જ હું કરીશ, બીજું હું કંઈ નહીં કરું. એવું ધારો કે મારો પ્રોફેશન હોય તો હું મારા પ્રોફેશનમાં બી એવું કરીશ કે મારા જે પ્રોફેશન છે એમાં જે માણસો મારા સંસર્ગમાં આવે છે એના હિત માટે જ હું કામ કરીશ. આવું થાય ત્યારે મારો કર્મયજ્ઞ બની જાય, કર્મયોગ બની જાય, નિષ્કામ કર્મયોગ બની જાય. એમાં હું એમાંથી કંઈ લઈ લેવા માટે કરતો નથી, પછી મને એને લીધે જે મળે ઇટ ઇઝ એ લાભ છે પછી બધો, કે ભાઈ ના ના આનો ડાયગ્નોસિસ બહુ સારો છે, અહીંયા જાઓ, દેટ ઇઝ અનધર થિંગ. આ ટીચર બહુ સારા છે, આના ટ્યુશન ક્લાસમાં જાઓ, પછી એના પૈસા બી મળે છે, બટ હી ઇઝ ટ્રાઇંગ હિઝ બેસ્ટ. એનો જીવ રેડીને ભણાવે છે માણસ, એ જીવ રેડીને કામ કરવું પડે આપણું પોતાનું. યતઃ પ્રવૃત્તિ ભૂતાનામ, જેના વડે સમસ્ત પ્રાણીઓમાં પ્રવૃત્તિ શક્ય જ બને છે, કોઈ પણ કર્મ બી શક્ય બને છે જે પરમાત્માની. યતઃ પ્રવૃત્તિ ભૂતાનામ, એ પરમાત્માની સ્વકર્મણા તમ અભ્યર્ચ્ય, એટલે એ પરમાત્માની પોતપોતાના કર્મ વડે અભ્યર્ચના એટલે પૂજા કરે. વર્ક ઇઝ વર્શિપ, ધેન ધેટ વર્ક બીકમ્સ યજ્ઞ. એટલે છૂટા યજ્ઞ કરવાનું ગુરુજીએ કંઈ લખેલું નથી. આપણા SRF YSS પાસે કોઈ પાસે યજ્ઞ કરાવેલા એવા કોઈ યજ્ઞ કરાવેલા નથી. ધીસ ઇઝ યુનિક. તમે જુઓ છો તો હજુ ઘણી બધી જગ્યાએ બહુ યજ્ઞના એટલા બધા, એટલે સારું હશે બધા, એના બી શાસ્ત્રો બી રચાવા માંડ્યા ને આનાથી હવા સિદ્ધ થાય છે ને આમ છે ને તેમને બધું, પણ ગુરુજી એમાં પડ્યા નથી ને આપણને પડ્યા નથી. કારણ કે યજ્ઞના નામ જપયજ્ઞોસ્મી બસ છે. ભગવાને ક્રાંતિ કરી દીધેલી હતી. છોડને માથાકૂટ આટલો સહેલો, હું જ યજ્ઞ છું, આ તારી અંદરનો જપ ચાલે હું જાતે પોતે જ છું. હવે મારાથી વિશેષ તારે શું જોઈએ છે? કયો યજ્ઞ જોઈએ તારે? એ હું કરવા ધુમાડા ખાવાનો? અરે ત્યાં અમેરિકા ગયેલો તો ગાયત્રી યજ્ઞ કરે, એટલી બધી ઠંડી બહાર, એ બધા બારી બાણા બંધ, એ બધો ધુમાડો અંદર, ખા 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 કરે, ખાંસી કરે ને બધા. સાયરન બંધ કરી દો છે. સેન્સર આવે ને હવે ધુમાડાના, એટલે ફાયર પેલા એલાર્મ વાગે. ટેલિંગ અબાઉટ ફાયર એલાર્મ. તો એટલે આવું છે. હવે ભાઈ અહીંયા ખુલ્લી હવામાં ને ખુલ્લે બહાર યજ્ઞ કરો તો ઠીક છે, વાંધો નહીં. ગાયત્રી યજ્ઞ બીજાને જે યજ્ઞ કરવા હોય ને સટચંડી બી થાય ને લાખ પેલા કુંડ બનાવીને બધું કરાય, પણ ગુરુજીએ આપણને સદભાગી એમાં પાડેલા નથી. ખાલી ધ્યાન શું રાખવાનું?
ફળની આશા વગર કર્મમાં જીવ રેડીને કર્મ કર તારું. જે પ્રોફેશન હોય એ પ્રોફેશન જ યજ્ઞ બની જશે. સીધું ને સાદું, એકદમ છેલ્લું સટ, કોઈ ભાંજગડમાં નહીં પડવાનું, તદ્દન સરળ. પછી એમાં કેટલો બધો ઉત્સાહ આવે. એ આપણને ગમતું હોય શિક્ષણ કાર્ય, હું ભણાવતો હોઉં, કેટલી બધી મજા આવે. આનંદ આનંદ આનંદ. હમણાં જ અત્યારે જ રોકડીઓ પાક દોસ્ત. તમને સાંભળવાની જે મજા આવી કે નહીં હમણાં? રોકડીઓ પાક. અરે કે ગીતાથી આમ થશે એટલા માટે તમે ગીતા સાંભળો છો કે એક શ્લોક સાંભળવાથી ચંદ્રલોકમાં જવાશે એટલા માટે તમે આ શ્લોક સાંભળો? યુ આર એન્જોયિંગ ઇટ રાઈટ નાઉ, રાઈટ હિયર. રોકડીઓ પાક છે આ દોસ્ત, રોકડીઓ હનુમાન છે. વોટ મોર યુ વોન્ટ? પેલા જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કે અલ્યા ફળને વળી ફળ કેવું, એમ કે સી બ્યુટી ઓફ ઇટ. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની બ્યુટી જુઓ તમે. અલ્યા ફળને વળી ફળ કેવું, એટલે કે આ કર્મમાંથી હમણાં વાંસળી વગાડતા જ કૃષ્ણને આનંદ આવ્યો, હવે એને વળી નવા ભવિષ્યના કયા ફળની તું રાહ જુએ? હમણાં મજા કરી દોસ્ત આપણે બધા ભેગા થઈને, તો ઇઝ ઇટ નોટ ઇનફ? તો સાત્વિક યજ્ઞ થઈ ગયો, નિષ્કામ કર્મ યજ્ઞ થઈ ગયો, સહજ થઈ ગયો, અહિંસા યજ્ઞ થઈ ગયો. બેસ્ટ. કોઈ જાતની હિંસા થાય જ નહીં, ભૂલે ચૂકે બી નહીં થાય. પેલા અગ્નિમાં તો થોડા જંતુઓ ખોરાક, પેલા જવના દાણા પર જંતુ ચોંટેલા એ બી મરી જાય. 2-4 અંદર કિલ્લા પડેલા હોય તો મરી જાય હાથી. કોઈ હિંસા થાય જ નહીં, અશક્ય. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ છે, અધિયજ્ઞ અહમેવ. પરમાત્મા પોતે જ આપણી દરેક ક્રિયામય છે. નવો કોઈ પણ તમારું જે પ્રોફેશન હોય તે પ્રોફેશન યજ્ઞ બની જાય. તમારા ક્લાયન્ટને તમે બેસ્ટ સલાહ આપો, પછી ભલે પૈસા તમને મળે, પણ એને ગંચરાવીને નહીં લેશો તમે. બધા ભાગની જે ગવર્મેન્ટ ઓફિસીસમાં અત્યારે શું થઈ રહેલું છે કે પટાવાળા સુધીનો દરેક માણસ ગંચરાવીને કામ કરી રહ્યો છે. એટલે યજ્ઞને બદલે એ કામ મહાતામસિક રાક્ષસી યજ્ઞ બની ગયેલો છે. એ પછી આવશું આપણે આના પછીના. આ વખતે આટલું બસ, બરાબર છે? કંઈ તમને યાદ આવતું હોય આમાંથી તો કહેજો મને, ભૂલ કંઈ થતી હોય તો, બરાબર? પણ આખો મર્મ તો આ જ છે ને કે કર્મણ્યેવા અધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુ ભૂ મા તે સંગો અસ્તુ અકર્મણી. હવે એમ કે સાલા બધા જ કર્મ કંઈક તો હિંસા હોય જ છે, તો કર્મ કરવા જ નથી આપણે, છોડો ને, પલાઠી વાળીને દઈ જાઓ. તો કે મા તે સંગો અસ્તુ અકર્મણી. એવું નહીં કરતો. કેમ? નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતું તિષ્ઠતી અકર્મ કરું. આ તારી અંદર જે ગુણો ભરેલા છે પ્રકૃતિના, એ એક પ્રકારની શક્તિ છે. તામસિક ગુણ એક પ્રકારની શક્તિ છે, ઊંઘાડી દઈ દેવી. રાજસિક ગુણ એક પ્રકારની પ્રબળ શક્તિ છે. સાત્વિક ગુણ એક પ્રકારની પ્રબળ શક્તિ છે. અને એ ત્રણેય ગુણને લઈને તે વર્ણના લોકો પોતપોતાના સુંદર કામો કરી રહેલા છે. બ્રાહ્મણ અધ્યયન કરી રહેલો છે, અધ્યાપન કરાવી રહેલો છે, વિદ્યાર્થી સાંભળીને સમજી રહેલો છે સાત્વિક ગુણના. દરેક ગુણની એક શક્તિ છે, અને એ શક્તિ તમારા તંત્રની અંદર, યંત્રની અંદર મોજૂદ છે. અને પ્રકૃતિની એ શક્તિ તમને કર્મ કરાવ્યા વગર છોડશે જ નહીં. એક ક્ષણ બી તમારી કર્મ વગર થવાની નથી. માટે ગુરુજીએ કહ્યું કે શ્વાસ પર ધ્યાન રાખ, સહજ યજ્ઞ કર, અને સહજ યજ્ઞ કરતા કરતા અકર્મમાં ના પડીશ, પછી નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ એને લીધે આપોઆપ આવશે. શું થશે? જય ગુરુ. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હવે આ વખતે ગુરુજીની ગીતામાંથી તો વાંચન થઈ જ ગયું છે. ખાલી મારે શ્લોક રાજસિક અને તામસિક 2 શ્લોક વાંચવાના બાકી રહે છે, અને એ આવતી વખતે એ હું પૂરું કરું. પછી નવા શ્લોક પર બેલાબેનનું ગુરુજીનું ગીતામાંથી વાંચન થયું. બરાબર છે?
ભૂલી જઈએ, કારણ કે હવે પાછા ક્યારે મળશું આપણે તે અહીંયાના કાર્યક્રમો પર આધારિત છે. એટલે 11/2 જો કંઈ આપણો સંસ્થા તરફથી કોઈ કાર્યક્રમ નહીં હોય તો આપણે 11મીએ ભેગા થઈએ, 11 ફેબ્રુઆરીએ. ઓકે.